Good evening, ma'am. Good morning. Yeah, Archit. Roger, good evening, good evening. Good morning, ma'am. Yeah, Suhas. So, yes, ma, did you all go through your mistakes? Yes. Suhas, did you do all the questions, Suhas? Yes, ma'am. My mother checked it also. Okay. Did you correct your mistakes? Yes, ma'am. It's corrected, ma'am. Archit, you did not come yesterday. Did you finish your work? Yes, ma'am. I finished it. See, ma'am. biology, it was a 80 mark paper. So the first mark itself is 70. So it's not like it's bad, but I just don't know why some small mistakes you're again and again doing, like certain concepts, which are basic concepts. I just thought I will revise it once with you. So this session is predominantly for definite that 60 on 80. Sorry, it has to take you there definitely first. Then evening session I am planning that 95 plus and the last in the 5 to 10 marks which they might ask difficult questions, that I am keeping on evening. So ipo quicker we'll revise. I want you to interact more with me also. Okay, so let's start. Where is my whiteboard? Just 1 minute, huh? So I have to record this session also. Okay, so is anyone else joining? Radhana has joined. Radhana, Roger, yes, Roger, finished revising once. Are you okay with your concepts? Yeah. See, we have the general weightage, right? I think you're all aware of that. High weightage lessons, who saw that? I shared with you long back. Varun, note பண்ணமா நம்ம தேஜேஸ்வர் நேத்து நோட் பண்ணீங்களா நீங்க? எது மேம்? High weightage lessons. எது high weightage lessons நமக்கு? Life process. ஆமா, so நம்ம எப்படி படிச்சிருக்கோம் லைஃப் ப்ராசஸஸ்ல 12 மார்க்ஸ் லைஃப் ப்ராசஸஸ்ல இருக்கு. சரியா? So I think the last 1 hour I'm going to spend on that because இன்னும் தப்பு பண்ணிருக்கீங்க நிறைய. Life process was the first lesson. But அதுலயும் lot of mistakes have come up. So that is also one thing where I want to quickly revise some concepts there. But next highest வந்து பாத்தீங்கன்னா chemistry-ஓட first and second lesson. இல்லையா? So though we are just getting scared about carbon ma'am எனக்கு carbon தெரியாதுன்னாலும் carbonல it is only that 1 5-mark question will come from carbon and 1 1-mark question as per your sample paper. So the major what is important is I'm just sending the link to copy invitation. WhatsApp. Okay, start பண்ணலாமா நம்ம? Yes, ma. Can you see the screen, pa, all of you? So quickly we'll finish off chemistry. Chemistry-ல வந்து chemical reactions and equations. Formulas எல்லாம் படிச்சிட்டீங்களா? நான் பேசுறது கேக்குதாப்பா உங்களுக்கு? Am I audible? Nobody is opening your mouth. Okay, pa. திடீர்னு சத்தமே இல்லாம இருக்கேன்னு பார்க்கிறேன். Okay. Chemical reactionsல. So what are our short questions here? Past papersல என்னென்ன questionலாம் they have asked for you. அப்படின்னா first simple definite question என்ன வரும் அப்படின்னு சொன்னா we have according to the
sample paper. There are 4 1-mark questions. And I'm English because I don't know if Suhas can completely understand Tamil. Okay, so it will be in both for you. Ninga doubt irundha na stop பண்ணுங்க சரியா? So we'll start with your 4 1-mark questions and you have 1 3-mark question. So we have to be thorough with certain concepts. Romba easy ah neenga vaanga kudiya marks, but still you are making mistakes in this. So what are the questions that we have to be prepared here? Na first one, the types of reactions. But types of reactions, na easy question. You're going to answer me now. Okay. So first one, they will ask you identify the type of reaction. So what is this called as? Combustion. Combustion ஆனா நம்ம first lessonல அது கிடையாது இல்ல. First lessonல நம்ம படிக்க மாட்டோம்ல Okay, அப்படினு சொல்லி. first இது displacement. Displacement கிடையாது. ஏனா வந்து displacement ஓட யார் பாராதுனா சொல்றியா? இப்படி வந்தாதான் உனக்கு வந்து displacement. It is not displacement also. Oxidation. It is an oxidation pa. Yeah, Archit, you have to say this is an oxidation. Or doubt, ma'am, like in exams, if they ask which type of reaction, how do we say? Is it like will they ask in the form of displacement or? Amma pa, kana first lesson வந்து identify which lesson it is. So what is the type of reaction question வந்து carbon lende they will not ask you. So definitely carbon lende வர chance இல்லன்னு சொன்னாலே you know for sure that it is going to be from the first lesson. Appa first combination reaction and A plus B will give you C. So definitely you have, let's say, CaO plus H2O has to give you what? CaOH twice. சிலதெல்லாம் வந்து நான் திருப்பி ஒன்னு சொல்றேன், ரொம்ப வந்து ஈஸியான questions. If you don't know certain questions, we have been studying from April last இல்லையா? So அதனால ஏதாவது question உங்களுக்கு தெரியலனா panic ஆகாதீங்க. Presentation நான் உங்களுக்கு திருப்பி சொல்றது, I am assuming people who have joined here, நீங்க join பண்ணிருக்கீங்க because நீங்க basics உங்களுக்கு useful-ஆ இருக்கும் நீங்க நினைக்கிறதுனால. So what is important na தெரியாத question first think பண்ணுங்க. ஒரு question எப்படி present பண்ணனும் think பண்ணுங்க. Section A எடுத்து பாருங்க. எல்லா questionமே நம்ம போட்ட question-ஆ இருந்துச்சுனா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 20 on 20 வரும். If you have the confidence, start with section A. It will give a nice positive feeling to the teacher who is correcting your paper. இல்லையா? அவங்களுக்கு தெரியாது நீங்க வந்து அஹானாவா அத தெரியாது அவங்களுக்கு இல்லையா? So start with your nice section first. Whichever you know very well, you start with that. Then section D, 5-mark question. மைண்ட்ல ஒரு வாட்டி ஃப்ரேம் பண்ணுங்க. எப்படி எழுதணும் அந்த क्वेश्चन? How do I present it? What have they asked? 1 2 3 4 5 subdivisions இருக்கு. Each one has only 1 mark. So half mark-ஆ பிரிச்சுக்கோங்க. 2 லைன் எழுதுனீங்கன்னா 2 half mark. அதே மாதிரி இங்கேயுமே you have to think on what they are asking you. கேட்காதத don't write. If they are saying identify the type of reaction and அப்படின்னு ஏதாவது கொடுக்குறாங்களா question ஒரு வாட்டி பாருங்க. இப்போ இந்த question என்னதுப்பா? இது காம்பினேஷனா வரும். இது தெரியுமா உனக்கு காம்பினேஷன்? Combination. A plus B is giving you only C. But in the reaction படிக்கும் போதே என்ன படிக்கணும் நீங்க? You have to study the different properties. Yaar Suhas, tell me any two observations in this ma. In the reaction or observations. What is special about this reaction, Suhas? Now which one, ma'am? This reaction. Ma'am, like quicklime is formed, ma'am. Quicklime is this. Roger, what is the, give any two observations? I have a doubt, ma'am. என்னக்கண்ணா புரியலடா? இது காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன் ஒரு எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷனுக்கு எழுதலாம்ல மேம்? ஆமாப்பா எழுதலாம். ரெண்டுமே எழுதுங்க. எப்பவுமே when you have a doubt, write both. Say it is combination as well as it is exothermic. சரியா? So it is a highly reactive, இல்லையா? Highly reactive reaction நமக்கு வந்து exothermic, we can see the test tube is getting hot நம்ம பார்க்க முடியும். So CaO is quicklime. Don't forget this. Ma'am, அப்போ எந்த ரியாக்ஷன் சொன்னாலும் லைக் நம்ம இப்ப ஹைலி எக்ஸோதெர்மிக் சொன்னாலே லைக் ஹீட் இஸ் ப்ரொடியூஸ் சொல்றது வந்து ஹைலி எக்ஸோதெர்மிக். எக்ஸோதெர்மிக் ஹைலி ரியாக்டிவ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணனும் அதுல. சரியா? So this reaction is one important reaction. They are keeping on asking this reaction again and again. நிறைய வாட்டி ரிப்பீட் ஆற ஒரு question. So combination அது போட்டாச்சு. இப்போ இதே மாதிரி இத கண்டுபிடிங்க எனக்கு. Gives what? Zinc sulfate plus now what is this type of reaction? Displacement. This is displacement reaction. So displacement reaction type da identify the type mattum da. Half mark question. Displacement reaction, yes. So என்னது? Define displacement reaction. How will you define?
When a high reactive metal displays a low reactive metal from its salt solution. Correct. So In a single place, I mean, more more reactive metal will displace the less reactive from its salt solution. Every word is important. சரியா? ஓகேயா? So இது வந்து definition. அதே மாதிரி give any two examples னு கேக்குறாங்க. நான் ஒன்னு எழுதி இருக்கேன். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Somebody say me one more example. எது வேணா நீங்க எழுதலாம். iron plus silver sulfate எழுதலாமாப்பா? இல்லையா? AgSO4 Ag2SO4 silver sulfate. தெரியாத ஃபார்முலாக்கு போகாதீங்க, அப்புறம் நீங்க தப்பா எழுத போறீங்க. சோ ஈஸியான ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. சோ எனி two examples explain. They can ask us a 2 mark question also. Okay, identify this type of reaction. Archit, can you tell me this, ma? It will give me what? Complete this reaction, Archit, for me. Ma'am, this will give sodium chloride plus BaSO4. Balance it for me. Yes, no one. Yeah, if it is. So it has to be 2 NaCl. Always write all the reactions as these reactions. சரியாப்பா, எல்லாமே clean-ஆ balance பண்ணுங்க. So what are the type of reactions is your first topic. இது clear-ஆ எல்லாரும் எழுதிருவீங்களாப்பா? All of you? Yes, can I move to the next topic for you? So chemical reactionsல first one is this. இப்போ இதுல what are the trickier reactions for you? So let's take next set. Some common reactions are there. What happens? What does it give? Test எழுதாதவங்க சொல்லுங்க. Some of you already wrote the test for this. Navneet, try பண்றியா Navneet? Yes, ma'am. Try பண்றியா அந்த question? என்னென்ன products வரும்பா இதுக்கு? Yes, ma'am. One second. சீக்கிரம் book பார்க்காம சொல்லணும். Who else? Ma'am, Tejeshwar, Archit, I think you know this, ma. Tejeshwar, try பண்றியாப்பா? Yes, ma'am. எல்லாம் by heart இல்லையா? Lead oxide plus nitrogen dioxide plus oxygen. 3 ப்ராடக்ட் இங்க ஃபார்ம் ஆகும். It is best example of decomposition. வருண் பேலன்ஸ் பண்ண பார்க்கலாம் எனக்கு. 2 PbNO3 twice. Ma'am, சொல்லுப்பா. 2 PbNO3 twice வருமா? 2 PbNO3 twice இங்க ஆமாப்பா 2 வரும். அப்புறம் 2 PbO. ஓகே. 4 and NO2 4 plus O2. சரியாமா? What happens when lead nitrate powder is heated? Question இல்லையா? So இந்த question கேட்கும்போது நிறைய குட்டி குட்டி other things are there, right? You can say that this is going to be this is lead oxide. கீழேயும் எழுதுங்க. Nitrogen dioxide, oxygen is a colorless gas. So they can ask you many questions from this lesson. So a substance X, இதுலயே கேக்குறது. Substance X is used in cement industry. This element is found in our bones. அப்பனா என்னப்பா element இது? On treatment with water, on calcium, correct. ஆனா வந்து calcium-ஆவா இருக்கும். இல்ல. On treatment with water, it forms a solution which turns red litmus blue. calcium hydroxide தான மேம், red litmus blue base form. ஒரு base form ஆகணும். So first one இதுதான். Next, write the chemical reaction also. So what could be this அப்படின்னு சொன்னா, it has to be CaO இப்போ calcium oxide. So this is the maximum question they can ask you. சரியா? So silver decomposition திருப்பி கேக்குறாங்க. So நான் உங்களுக்கு கரெக்ட் பண்ணி கொடுத்தேன். You have to write it as AgCl அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So in the question, base is CaOH twice. Identify X and write the chemical reaction. இதுதான் எழுதுவீங்க. Plus heat மறக்காம you should write. Suhas, okay va Suhas? You are able to understand this, ma? Yes? Yes, Shall I ma'am. move ahead? Okay, so these are some important equations. All the equations are important. So இதுலயே வந்து ஒரு one more question is there. What is that question? What happens when you pass carbon dioxide over this? What happens, pa? This is called as lime water. Yes. It has to Plus form H2O. CaCO3 plus H2. Plus H2. This is a liquid state and this is going to be a white precipitate. Milky white precipitate.
சரியா? It's going to be white. CaCO3 na ennappa? What are the other names of CaCO3? Limestone. Limestone. Then Radhana, one more name of CaCO3. Eggshells. It is found in eggshells, yes, pa, and it is also marble is also CaCO3. So reaction la they can ask you any of this. So now the next thing will be identify. Once identify is done, chalk, yes, Matejeshwar. Identification முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா you have the next set of only oxidation reduction questions. Appo what happens when magnesium ribbon is burnt? Enna agumpa? Magnesium ribbon burning will give me what, ma? Magnesium oxide. இது வந்து dazzling white la எரியுமா? Observation. Activity you have to study from your study material kana. கண்டிப்பா சரியா? 15 activities you should be thorough with that. So it gives you a dazzling bright light. So 2 Mg plus O2 gives 2 MgO is the balanced reaction for that. Next, you have your state the kind of chemical reaction. Digestion la enna parukku? 1 mark questions idella. Digestion is an example of Endothermic. Endothermic, and it is also a decomposition reaction. Mostly they go hand in hand. Endothermic as well as decomposition, they go hand in hand. Adhe mari respiration, we know that it is exothermic. It is an exothermic reaction. It is actually a combination. In the next lesson, we are studying this in biology. C6H12O6 combines with oxygen. And then only it gives you your 6CO2 plus 6H2O. 6 around 12 H2O plus energy. So we cannot say it is a combination, but one product illama multiple products are here, but definitely it is an exothermic reaction. Okay, so these are some small 1 mark questions, and this last type வந்து oxidation reduction. So oxidation reduction நீங்க தான் identify பண்ண போறீங்க. MnO2 plus Al gives Mn plus Al2O3. Suhas, can you balance this for me? Now you can write 3 on the left hand side, MnO2. Yep, what should I do, ma? 3, yeah. Ma'am, 3. Okay. Then here 2 Al2, ma'am. 2 Al is enough. 2 Al will not be enough, ma, because 4, here I have to put a 2 AL here. and 2 AL. Yeah, so has okay, now which is oxidized, which is reduced? Substance oxidized. Substance oxidized. Which is the substance oxidized? Radhana? AL, ma'am. AL. Al is becoming Al2O3, so it is Al, and substance reduced will be the opposite one, MnO2 you have to write. Okay, then you have your next one. Next one வந்து so you have to tell me the reducing agent from this. 1 mark question, only one thing they are asking. Nariya keta correcta you will write. Which is the reducing agent? Which is the reducing agent? SO2. SO2, ma'am. Why is it called as a reducing agent? Because it's losing oxygen. So if it is giving oxygen, it is the oxidizing agent. It is supplying oxygen. So then it becomes the reducing agent. Hydrogen, it has to reduce something. So SO2 is becoming 3S. So SO2 is getting oxidized. So H2S is my another H2S. Reducing agent. H2S it is going to SO2 is getting oxidized. Ma'am, அதுல அந்த பழையதுல என்ன மேம் வரும் நம்மளுக்கு? Auntie, but SO2 in the product side, it's not getting oxidized, no, auntie. It's already oxidized here. In that side, it's getting reduced, then, auntie. H2S என்ன ஆகுதுங்க? H2S வந்து S போயிடுது பாருங்க இல்லையா?
Yes, auntie. But if it loses hydrogen, then only it's oxidizing agent. it is gaining oxygen. So it is gaining இன்னும் oxygen. பேலன்ஸே ஆகலையே மேம் ஈக்குவேஷன். ஆமாப்பா. So இங்க வந்து SO2 plus 2H2S gives me 3S plus 2H2. 4s வரணும் மேம். தேவையில்லடா. 4S வேணுமா? வேண்டாமே. 2S plus 3. 3S okay, 2H2 okay. Substance oxidized வந்து H2S தான்ப்பா சொல்றாங்க. நீ சொல்ற மாதிரி இங்க தான் oxidized. இங்க வந்து this is becoming SO2 is becoming removal of oxygen is also reduction தானே? Yes, auntie. Removal of oxygen or addition of hydrogen. அதனால தான் வந்து H2S வந்து reducing agent ஆகுது. கரெக்ட்பா. Okay. One more we will do. Fe2O3 plus நீங்க 10 பேர் மட்டும் ஜாயின் பண்ணிருக்கிறது நீங்க கூட பேசுறதுக்கு தான். சரியா? நீங்க சத்தம் போடாம இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் திருப்பி ஒன்னும் யூஸ் இல்ல. நாளைக்கு எக்ஸாம் இல்லையா நமக்கு? மேம் அந்த ஆக்சிடேஷன் இதுல எது மேம் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்? மேலையாப்பா? நீயே சொல்லு பார்க்கலாம் வரும் எனக்கு. AL வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகுது. அப்ப எது அதுக்கு இது வந்து இட் இஸ் கெட்டிங் ஆக்சிடைஸ்ட் இல்லையா? அப்போ வாட் இஸ் சப்ளையிங் ஆக்சிஜன் வந்து MnO2 தான். அப்ப இதுதான் உன்னுடைய ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். ஓகே. சரி, அதாவது ஒண்ணு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்பயுமே. பட் இந்த நாலுமே லைக் ரியாக்டன்ட் சைடுல தான் வரும். ஆமா கரெக்ட். எஸ் நமக்கு ப்ராடக்ட் பத்தி தெரியாது. ஏன்னா ரியாக்டன்ட் தான் வந்து it will get either oxidized or reduced and it will one of them will be the oxidizing agent, the other one will be the reducing agent நமக்கு. மேம். யா ஆதித்யா, ஆக்சிஜன் கண்டெய்ன் பண்றது வந்து ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். ஆமாப்பா கரெக்ட். ஓகே. பிரஜன் நீ சொல்றியா? பிரஜன் எனக்கு எது இதோட ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் மட்டும் எனக்கு சொல்லு. பிரஜன் இருக்கியா? சரி, ஆதித்யா சொல்லு. Fe2O3 மேம். Fe2O3 ஆக்சிஜன் ஏஜென்ட். இதுதான் ஆக்சிஜன் நிறைய இருக்கு. இட் இஸ் பிகமிங் Fe, so it is only losing. this is அப்பனா என்ன ஆகுது? ரெடியூஸ் ஆகுதா? the oxidizing agent gets reduced. கரெக்ட்டா? அது ரெடியூஸ் ஆயிட்டு Fe ஆயிடுச்சு. எஸ் மா தேஜேஸ்வர். எஸ். சோ ரெடியூஸ்ட் வந்து Fe எழுதனா போதும் என்ன மேம்? அது எழுதக்கூடாது. நம்ம அது அவங்க கேட்கவும் மாட்டாங்க. இது வந்து ப்ராடக்ட் சைடு ரெடியூஸ்டு ப்ராடக்ட். வாட் இஸ் த ப்ராடக்ட்னு கேட்டாதான் நீங்க எழுதுவீங்க. பட் மத்தபடி which is being reducedனா Fe2O3 தான் ரெடியூஸ்னு சொல்லணும் நீங்க. ஓகே. சரியா? Auntie, and CO2 is the oxidized product, auntie. Correct. It is the oxidized product. Okay. So next வந்து உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை ஆச்சு. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல வந்து இவ்வளவுதான் क्वेश्चंस. அந்த கரோஷன் ரான்சிடிட்டி எல்லாம் ரொம்ப அவங்க கேக்குறது இல்ல. பட் எஸ் இஃப் அட் ஆல் உங்களுக்கு ரான்சிடிட்டி கேட்டாங்கன்னா அதுல நீங்க அந்த பேக்கேஜிங் ரியாக்ஷன் என்ன மேம்? ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குனாங்க. எதுக்குப்பா ரான்சிடிட்டியா? ரான்சிடிட்டிக்கு எதுவும் எக்ஸாம்பிள்லாம் புக்ல இல்லப்பா. அதனால அதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு. சரி, லேட்டா வந்தவங்க. பிரஜன் மைக் ஒர்க் ஆகுதா? சொல்லு பார்க்கலாம். ப்ராடக்ட் சொல்லு பார்க்கலாம் எனக்கு. AgCl. வருண் வெயிட் பண்ணடா. பிரஜன் இதனால தப்பு பண்ணாம முதல்ல. பிரஜன் மேம் அது एक्चुअली அந்த Ag சில்வர் என்னது மேம்? இந்த NO3 நைட்ரேட். இது சில்வர் நைட்ரேட். சில்வர் நைட்ரேட். ஓகே. சீக்கிரம் சொல்லு. நான் சொல்றேன். இது வெயிட் பண்ணு. நீ சொல்றதுக்கு வருணே சொல்லுவேன் அந்த क्वेश्चन. சரி வருண் சொல்லுப்பா. AgCl plus sodium nitrate. ஃபார்முலா சொல்லு. Na2 sorry NaNO3. ஓகேவா? சரி. சோ இது வந்து இந்த ரியாக்ஷன் டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் சொல்லுமா ஆதித்யா. வாட் டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இஸ் திஸ்? டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் ரியாக்ஷன். டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் ரியாக்ஷன். வெரி குட். இல்லையா? ரெண்டு இருக்கு பாருங்க. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லிருக்கேன். டவுட் வந்தா செக் பண்ணிக்கோங்க. AB plus CD ன்னு இருந்துச்சுன்னு சொன்னாலே டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் ரியாக்ஷன். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் லெசன் முடிஞ்சது ஐ திங்க். ஓகே கண்ணா, ஏதாவது டவுட் இருக்கா இதுல உங்களுக்கு? நெக்ஸ்ட் போய்டுவோமா? மேம் ஆக்சுவலி இந்த எலக்ட்ரோலைட்டிக் டீகம்போசிஷன் கேட்டாங்கன்னா நம்ம அந்த H2 அந்த எக்ஸாம்பிள்ல தான் போவேன். ஆமா அதான் எழுதுவீங்க. சோ ஆசிட்ஸ் லெசன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல ரொம்ப பெருசா எதுவும் இல்லப்பா. அது நீங்க படிச்சுப்பீங்க. என்னென்ன கலர்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்க சொல்லிருவீங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க அதுல தப்பு பண்ண மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு 3 மார்க் நமக்கு கண்டிப்பா கேக்குறாங்க. 2 மார்க் அண்ட் 3 மார்க் ரெண்டுமே இருக்கு. சோ அந்த 2 மார்க் அண்ட் 3 மார்க்ல வாட் கேன் வி எக்ஸ்பெக்ட் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரம் பாஸ்ட் பேப்பர்ஸ் நான் சொல்றேன்.
ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் டெஃபினட்டா வந்து அந்த சால்ட்டோடைய டேபிள் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டேபிள் அது இல்லையா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த குளோர் ஆல்கலி ப்ராசஸ். Archit, chloralkali process. What is chloralkali process, Archit? Archit சொல்ல ராதனா சொல்றியாமா? Chloralkali process na என்னப்பா? When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, it decomposes to form sodium hydroxide along with chlorine and hydrogen gas. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆக்டிவிட்டி இது. சோ மேம் இது வரைய சொல்லுவாங்களா அந்த இது? சொல்ல மாட்டாங்க. நீங்க வந்து அந்த ஈக்குவேஷன் இம்பார்ட்டன்ட் இதுல. சோ இது வந்து preparation of how can you prepare sodium hydroxide னு கேட்டா இதுதான் ஆன்சர். பேலன்ஸ் பண்ணிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பண்ணலையா? இல்ல மேம் 2NaCl. மேம் எலக்ட்ரிசிட்டி போட வேணாமா மேம் அதுக்கு? போடணும்ப்பா. பட் டெக்ஸ்ட் புக்ல இல்லல மேம். நம்ம போட்டு போனா அது நமக்கு அப்பதான் கிளியர் கிளாரிட்டி. H இங்க ஒரு 2னா அப்ப இங்க 2 வேணும், இங்கேயும் 2 வேணும். கரெக்ட்டாப்பா? பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சா? எஸ் மேம். இப்போ பிரைன்னா என்ன? வாட் இஸ் பிரைன்? குட் பி இட்ஸ் an aqueous solution of sodium chloride. concentrated NaCl. உப்பு தண்ணி இல்லையா? NaCl னா சால்ட். அந்த சால்ட்ல வாட்டரை போடுறோம். ஆனா இட் இஸ் a concentrated NaCl. ரொம்ப உப்பா இருக்கணும். அதனால concentrated NaCl னு சொல்றோம். So இந்த சொல்யூஷன் வந்து when you pass electricity it becomes these. So all the products are important. So இது ஒரு important equation நமக்கு. Second chloralkali முடிஞ்ச உடனே we have to go for our baking soda and washing soda. இதுல நிறைய questions possible. அதுவும் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒண்ணொண்ணா பண்ணுவோம். பேக்கிங் சோடா அண்ட் வாஷிங் சோடா. பேக்கிங் சோடா போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வாஷிங் சோடா முடிக்கணும் இல்லையா? அப்பதான் வந்து நம்ம அதுல இருந்து போக முடியும். சோ வாஷிங் சோடா உடைய ஃபார்முலா நவநீத் சொல்றியா? ஒரு நிமிஷம் எல்லாரும் சொல்லுமா. சஹானா நீ சொல்லல, நேத்து தானே எழுதணும் இது. வாஷிங் சோடா ஃபார்முலாமா? வாஷிங் சோடா ஃபார்முலா Na2CO3.NH2. ஓகே. சோ வாஷிங் சோடால அதோட கெமிக்கல் நேம் என்னப்பா? அதோட கெமிக்கல் நேம் சோடியம் கார்பனேட். டெக்காஹைட்ரேட் சொல்லணும். டெக்காஹைட்ரேட் ஆச்சு. ஓகே. சோ சோடியம் கார்பனேட்ல ஆண்டி வேற ஏதோ இதுல வந்து 2H2O வரும்ல ஆண்டி? ஆமா, இது கிடையாது. 2 வந்து உனக்கு பின்னாடி கால்சியம் சல்ஃபேட்டோட 7H2O வந்து ஃபெரஸ் சல்ஃபேட். ஆமாப்பா, அதுல எல்லாம் வருது. சோ கெமிக்கல் நேம் எழுதிட்டீங்க. சோ how will you prepare? It's a common mistake. How will you prepare சோடியம் கார்பனேட்? ஆமா, இது வந்து எப்படி NaCO3 வந்து ஹீட் பண்ணா Na2CO3 அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த NaHCO3 பேக்கிங் சோடா எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்? அது எழுதணும்ப்பா. ஆமா, சோ அத நான் இங்க சேர்த்து எழுதிடுறேன் உங்களுக்கு. சோ பேக்கிங் சோடா இஸ் சோடியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட். இந்த நேம்ஸ் எல்லாம் 1 மார்க் क्वेश्चंस உங்களுக்கு. ஏன்னா இதுக்கு நிறைய வெயிட்டேஜ் கொடுத்திருக்காங்க. யூசுவலா வந்து கார்பனுக்கு தான் ரொம்ப வெயிட்டேஜ் இருக்கும். பட் இந்த வாட்டி தான் வந்து சாம்பிள் பேப்பர் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 16 மார்க்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி அவுட் ஆஃப் 25 மார்க்ஸ் வந்து 16 மார்க்ஸ் வந்து they have asked from first 2 lessons. சோ கார்பனுக்கு 6 மார்க்ஸும் அண்ட் மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ்க்கு வந்து ஆக்சுவலா ஒரே ஒரு இதுதான் இருக்கு, 4 மார்க் தான். மேபி ஒரு 1 மார்க் கேட்கலாமா இருக்கும். சோ 5 மார்க்ஸ் கூட வெயிட்டேஜ் கொடுக்குறாங்க. சொல்லுமா. சால்ட் தாண்டி வேற ஏதாவது கேட்பாங்களா இந்த வெர்ஷன்ல? இல்ல, இதுல இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்குப்பா. அப்புறம் இந்த ஆசிட் பேசிஸ்ல क्वेश्चंस நம்ம ப்ராப்பர்ட்டீஸ் எல்லாம் இல்லல. ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கேட்க மாட்டாங்க இதுல. ஆசிட் பேசஸ் அண்ட் சால்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு பார்த்தா அந்த ஏன் கண்டக்ட் பண்ணும் எலக்ட்ரிசிட்டி, அந்த குளுக்கோஸ் வந்து ஏன் கண்டக்ட் பண்ண மாட்டேங்குது, அந்த ஃப்ரீ அயான்ஸ் இல்ல, H+ஓ OH- அயான்ஸ் இல்லங்கிறது தான் முக்கியமான கான்செப்ட் நமக்கு. சரியா? சோ ஓகே. சோ பேக்கிங் சோடா சொல்லியாச்சு, சோடியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட்னு சொல்லிட்டோம். ஹவ் வாஸ் இட் ப்ரிப்பேர்ட்னா இது தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதையும் அங்க எழுதிக்கலாம். சோ இங்க நான் சொன்ன மாதிரி அதே உப்பு தண்ணி தான் பாருங்க. NaCl H2O அங்கேயும் இருக்கு. கூட நமக்கு அமோனியா கேஸும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் போடணும். சோ 4 ப்ராடக்ட் ரியாக்டன்ட் போட்டீங்கன்னா 2 ப்ராடக்ட் தான் ஃபார்ம் ஆகும். ஒன்னு நமக்கு தேவையானது, அப்புறம் ஒரு அமோனியம் குளோரைடு. இது ஒரு செல்ஃப் பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். எந்த நம்பரும் வராது. வரும் ஞாபகம் வச்சுப்பியா? வரும் ஞாபகம். சோ இது வந்து நான் இந்த ரியாக்ஷனுக்கு அடுத்தது இந்த NaHCO3 சொல்லுப்பா. Na2CO3 CO2 H2O தானே ஆண்டி ப்ராடக்ட்? NaHCO3 NH4Cl தான் இங்க. அது இப்போ எழுதுறது தான் அடுத்தது ப்ராடக்ட். Na2CO3 H2O CO2.
இது செகண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 2 ஈக்குவேஷன் இருக்கு. அதாவது டைரக்டா டிபெண்டிங் ஆன் யுவர் மார்க்ஸ் ஹவு வில் யூ அப்டெயின் சோடியம் கார்பனேட், ஹவு இஸ் வாஷிங் சோடா மேனுஃபேக்சர்ட்னு 1 மார்க்ல கேட்டா கூட அதுக்கு வெயிட்டேஜ் நீங்க 2 ஈக்குவேஷனும் தான் எழுதணும்ப்பா. சரியா? சேஃபர் சைடுக்கு 2மே எழுதிருங்க. இது வந்து இதோட pH என்னன்னு கேட்பாங்க. வாட் இஸ் த pH ஆஃப் வாஷிங் சோடா? வாஷிங் சோடா pH less than 7. ஏன்பா less than 7 அசிடிக் ஆயிடும்பா அது. Sorry, more than 7, ma'am. 7. It is formed from NaOH and H2CO3. இல்லையா? இதை பிரிச்சா அப்படிதானே பிரிக்க முடியும் நம்மளால. இது கூட வாட்டர் சேர்த்தீங்கன்னு வச்சுப்போமே, Na2CO3. நிறைய ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் இது. ஜஸ்ட் 5 மார்க்லயே கூட கேட்டிருக்காங்க. இப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன சொல்றாங்க, இதை வந்து 2ஆ பிரிச்சுக்கோங்க, OHம் Hம் பிரிச்சுக்கோங்க. அப்போ 2 H2O எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா NaOH and H2CO3 கிடைக்கும். இதுல NaOH is a strong base. இது கார்போனிக் ஆசிட், இது பேரு. சோ இதனால என்னன்னா, இந்த கார்போனிக் ஆசிட் வந்து வீக்கா இருக்கிறதுனால this will be greater than 7. pH is greater than 7. சரியா? நம்ம அந்த லைக் ஓகே புரிஞ்சுச்சு. சோ வாஷிங் சோடால நிறைய क्वेश्चंस குட்டி குட்டியா கேட்க முடிஞ்சதுல ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन இதுதான். ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन வந்து ஃபார்மேஷன் அண்ட் கெமிக்கல் நேம். சோ இது பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதோட யூசஸ். சோ 2 யூஸ் யார் சொல்றீங்க எனக்கு வாஷிங் சோடாக்கு? நான் சொல்லட்டுமா? ஒண்ணு வேணாம், நேத்து எழுதுனவங்க எனக்கு வேண்டாம். ஆதித்யா சொல்லு, நீ வரல. Ma'am, it is used to remove the permanent hardness of water, ma'am. ஆமா, permanent hardness. அதுக்கப்புறம் பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி, சோப் இண்டஸ்ட்ரி, கிளாஸ் இண்டஸ்ட்ரி எல்லா இடத்துலயும் லாண்ட்ரிக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லுவாங்க. சஹானா பாத்தியா போயிட்டு அப்புறமா? மேம் அது வந்து இதுதானே மேம், அது வந்து ப்ளீச்சிங் பவுடர்ல இல்லையே, வாஷிங் சோடான்னு இருக்கிறதுனால அது சோடா தானே. ஓகே. லாண்ட்ரி கிளீனிங்னு அடுத்த யூஸ் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. மேம் இன்னொரு எனக்கு ஒரு டவுட், போரெக்ஸ்னா என்ன? பட் ப்ளீச்சிங் பவுடர் யூஸ் பண்ணுவாங்க மேம் லாண்ட்ரிஸ்ல. ஆமாப்பா, அது யூஸ் பண்ணுவாங்க. மேக்ஸிமம் போராக்ஸ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இட்ஸ் யூஸ்ட். என்னமா புரியலடா? It's borax is used in making slime. நைமா. ஓகே. இவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க நான் பாக்குறேன். உனக்கு என்னன்னா, அவங்க கிளென்சிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கிளென்சிங் ஏஜென்ட் ஒரு இது. அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் கிளாஸ், சோப், பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரீஸ், மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் போராக்ஸ், அதுவும் இங்க கொடுத்திருக்காங்கப்பா. சோ ஒரு 5 யூஸ் இருக்கு. ஏதாவது 2 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நான் மேக்ஸிமம் இது 1 மார்க் क्वेश्चन தான் யூசஸ். சரியா? சோ வாஷிங் சோடாவுடைய ஆல் டன். மூவ் பண்ணுவோமா நெக்ஸ்ட்க்கு? எஸ் சார். இப்போ வந்து பேக்கிங் சோடான்னு பார்க்கும்போது அதுல வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா क्वेश्चंस இருக்கு. என்னன்னா, அந்த பேக்கிங் பவுடருக்கும் அதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இல்லையா? சோ இப்போ ஐ மீன் செகண்ட் அது. ஓகே. பேக்கிங் சோடா பிட்டர் அண்ட் டேஸ்ட் மேம். ஆமாப்பா, பிட்டரா இருக்கும். பேக்கிங் சோடாவுடைய ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும். சோ பேக்கிங் சோடா வச்சு எப்படி வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்கன்னு கேட்டா நீங்க சொல்லிடுவீங்க. இப்பதான் எழுதணும் அந்த ஈக்குவேஷனை மேல இல்லையா? அது மேனுஃபேக்சர் பிரச்சனை இல்ல. வாட் ஆர் த யூசஸ் ஆஃப் பேக்கிங் சோடாமா? அர்ச்சித், வாட் ஆர் த யூசஸ்? அர்ச்சித் சீக்கிரம் ஃபாஸ்ட் கண்ணா, டைம் ஆகுது எனக்கு. நம்ம ஒன்னும் கெமிஸ்ட்ரியே முடிக்கல. Ma'am, soda acid for fire extinguishing. ஃபர்ஸ்ட் இது பேக்கிங் சோடா இஸ் யூஸ்ட் as an antacid இல்லையா? டு antacid-னா என்னன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. It is also used in some food also. It is used for making baking powder. It is used for making crispy pakoras. Ma'am, fire extinguisher. ஆமா, fire extinguisher. எப்பயுமே எக்ஸ்ட்ரா எழுதுங்க, தப்பு இல்ல. அவங்களுக்கு எது வேணுமோ எடுத்துப்பாங்க, மீதியை விட்டுருவாங்க. சரியா? அதனால எக்ஸ்ட்ரா கரெக்டா ஒரு 2 பாயிண்ட் எழுதாதீங்க. சோடா ஆசிட் எக்ஸ்டிங்குஷர்னு கொடுத்திருக்கேன். சோடா ஆசிட் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்குஷர் பா, அது பேரு. சோ இதுல வந்து இட் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அந்த பேக்கிங் பவுடரை எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்கங்கிறது ஒரு சைடு क्वेश्चन. ஹவ் வில் யூ மேனுஃபேக்சர் பேக்கிங் பவுடர்? இப்ப ஏன் பேக்கிங் பவுடர் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இட் இஸ் ஒரு மைல்ட் அஸ் பேக்கிங் சோடா எடுத்துக்கிறோம். அது கூட ஒரு H+ அப்படின்னு போட்டுருவோம். எனி ஆசிட், டார்டாரிக் ஆசிட், ஒரு மைல்டு டார்டாரிக் ஆசிட் நம்ம எடுத்தோம்னு சொன்னா சம் சோடியம் சால்ட் நமக்கு கிடைக்கும், பிளஸ் CO2 பிளஸ் H2O. இதுதான் ஈக்குவேஷன். இந்த CO2 தான் போராக்குது. ஒன்னொன்னுக்கு ஒவ்வொரு யூஸ் இருக்கு. எதுக்கு பேக்கிங் பவுடர் போடுறோம்? நமக்கு அந்த என்ன சொல்றது, பிட்டர் டேஸ்ட் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக பேக்கிங் பவுடர் யூஸ் பண்றோம். Why are we
why is the cake fluffy spongy அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா because CO2 போகும்போது porous it will make the cake mixture porous. இப்போ கூடா வரும் இல்லையா, கேக் இல்லைன்னா ஹார்ட் ஆயிடும் நமக்கு. இட்லி எல்லாத்துலயுமே இதுதான் ப்ராசஸ் இல்லையா. ஈவன் வந்து இட்லி மாவெல்லாம் புளிக்க வைக்கிறோம், இட் ஹாஸ் டு பி ஸ்பாஞ்சி அப்படின்னு சொன்னாலே வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ஹாஸ் டு கெட் அவுட், அப்பதான் அது வரும். அதனாலதான் மாவை நம்ம ஹீட் பண்றோம், ஸ்டீம் பண்றோம் இல்லையா. ஸ்டீம் பண்ணும் போது அதுல இருக்கிற கார்பன் தானேப்பா, ஆனா புரியுது இல்ல உங்களுக்கு, கார்பன் இட்லியில என்ன இருக்கு, கார்போஹைட்ரேட் தானே. அப்ப கார்போஹைட்ரேட் வந்து நீங்க ஹீட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு வரணும் தானே. ஸ்டீம்ல வந்து வாட்டர்ல வந்து ஆக்சிஜன் இருக்கு. So it will combine with the carbon dioxide and it will become CO2. அந்த CO2 வெளியில போகும்போது அது கூடா வந்து it is giving that nice spongy feeling to that food. சரியா, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எங்க கேட்டாலும் அதான் ஆன்சர். எஸ்மா மேம், என்ன மேம் யூடியூப் லைவ் வைக்கிறீங்களா நீங்க? ஆமாப்பா, போட்டு விட்டுருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்றேன் நான் உங்களை வச்சுட்டு தான். சரி, இருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டேன். ஓ தேங்க்யூ. சரிப்பா. சோ பேக்கிங் பவுடரோடைய யூஸ் இது முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து வேற என்ன பண்ண போறோம் நம்ம இதுல இருந்து? கால்சியம் ப்ளீச்சிங் பவுடர் யார் சொல்றீங்க எனக்கு? ப்ளீச்சிங் பவுடர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா கேப்போம். அது நான் ஃபார்முலா சொல்லட்டுமா எனக்கு? CaOCl2. CaOCl2. I will take Suhas எனக்கு வந்து manufacture, how was it prepared, Suhas? Or tell me the chemical name for this, Suhas. Ma'am, calcium நாளைக்கு எக்ஸாம் வச்சுட்டு ஒன்னும் தரவே இல்ல. Oxychloride. Okay, calcium oxychloride. So how is it prepared? யார் எனக்கு? Archit, how is it prepared, Archit? Calcium hydroxide plus chlorine, which gives calcium oxychloride plus water. Dry slaked lime. சரியா, when chlorine gas is passed through dry slaked lime. Kutti words for 1 mark question. They can ask you questions about this options la. So dry slaked lime மேல when you pass your chlorine gas, you are getting calcium oxychloride and water. Next, what are the uses pa? Ma'am, calcium oxide தான இது quick lime. ஆமாப்பா. What are the uses? Quick. Ma'am, disinfecting the drinking water to make it free of germs, ma'am. அதுக்கப்புறம் laundry laundry it's used in laundry. Main ரெண்டு வே யூஸ் பண்ணிடுங்க. Textile industries. எக்ஸ்ட்ரா ஒரு oxidizing agent in industries. ஆமாப்பா. மெயினா ரெண்டு யூஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டிஸ்இன்ஃபெக்டிங் அப்புறம் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டா யூஸ் பண்றோம். நெக்ஸ்ட், நீங்க இது வந்து ப்ளீச்சிங் பர்பஸ்க்கு ப்ளீச்சிங் பவுடர் தானே அது பேரு. சோ ப்ளீச்சிங் வுட் பல்ப் அப்படினு சொல்வாங்க. வுட் பல்பா? வுட் ப்ளீச் பண்றதுக்கு. எஸ் மா, பேப்பர் ஃபேக்டரிஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பேப்பர் ஃபேக்டரிஸ்ல. சோ ப்ளீச்சிங் பவுடர். ஆச்சா, சோ ஒவ்வொரு சால்ட்டா படிக்கும்போது அதோடைய காமன் நேம், அதோடைய ஃபார்முலா, அதோடைய ப்ரிப்பரேஷன் ஈக்குவேஷன், அதோடைய யூசஸ் அப்படியே டேபிளா படிச்சீங்கன்னா போதும் நீங்க இத. சரியா? Okay, this is done for us. Next, நம்மளுடைய லாஸ்ட் 2 வந்து calcium gypsum plaster of Paris. So plaster of Paris formula Aditya. Ma'am, CaSO4 half H2O. பேர் சொல்லு. calcium sulfate. Calcium sulfate hemihydrate. Hemihydrate half இல்லையா? hydrate. சோ அதோட நேம் ஆச்சு. இப்போ அதோட ப்ரிப்பரேஷனுக்கு போயிடுவோம். சோ CaSO4.2H2O வா, இது என்னதுப்பா? இது வந்து ஜிப்சம் மேம். So gypsum on heating to temperature 373 Kelvin. CaSO4.1/2H2O plus 1.5 H2O. இல்லையா? சோ இது வந்து ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன். டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சா என்ன ஆயிடும்? டெட் பிளாஸ்டர்னு சொல்லுவோம். burnt plaster or dead plasterன்னு சொல்லுவோம். தண்ணி இல்ல அப்படின்னு சொன்னா அதுவே அந்த மிச்ச எக்ஸஸ் வாட்டரோட மிக்ஸ் ஆயிட்டு மறுபடியும் ஜிப்சம் ஃபார்ம் ஆயிடும். அது அந்த ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதுல வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் திஸ்? என்ன யூஸ்? 2-3 யூஸ் ஈஸியா நீங்க சொல்லலாம். யூசஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ். போன் ஃபிராக்சர் ஆச்சுனா நீ தான் பேசுறீங்க. தேஜேஸ்வர் நீ சொல்லவே இல்ல, நீங்க தான் சொல்லணும். சஹானா, ரோஜர் ஆல்சோ வெரி சைலண்ட். யூசஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ். setting of bone fracture. ஆதித்யா சார் வருண் செட்டி, மத்தவங்க யாராவது சான்ஸ் சொல்லுங்கப்பா. நீங்க யாரும் பேசவே மாட்டேங்கிறீங்க. setting of bones. Making idols.
fractured okay சொல்லுப்பா And making of the toys ma'am, toys க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. toys statues இல்லையாப்பா இதெல்லாம் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். வேற எங்க? அங்க பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் வந்து ஒயிட் பவுடர் அது ஆமாப்பா. வாட்டர் மிக்ஸ் பண்றதுக்கு இது பண்ணுவாங்க. ஆமா ஆமா. சரியா? வேற டைல்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்களா? யூஸ் பண்ணலாம்ப்பா. ஓகே. சரியா? இதோட லாஸ்ட் டாபிக் இந்த லெசன்ல முக்கியமானது வந்து வாட்டர் ஆஃப் கிறிஸ்டலைசேஷன். அப்படின்னா என்னப்பா? அர்ச்சித் டெஃபினிஷன். வாட் இஸ் வாட்டர் ஆஃப் கிறிஸ்டலைசேஷன்? What is water of crystallization? Fixed number of water molecules. It is a fixed number of water molecules present in the one formula unit of a salt, ma'am. Fixed amount of water molecules present in one formula unit of a salt. Fixed amount of water molecules. One formula unit of the salt. Okay, super. இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் மா சஹானா yes aunty. எக்ஸாம்பிள் வாஷிங் சோடா எல்லாமே தான் இல்லையா? நமக்கு புக்ல கொடுத்திருக்கிறது இப்படி இருக்கும். இது வந்து ப்ளூ கலர்ல இருக்கும். அப்போ இதோட யூஸ் என்ன கேட்டிருந்தேன்ல, இப்ப நேத்து எழுதுனீங்கல்ல ஒரு பேப்பர், இதுதானே எழுதுனீங்க. எதுக்காக இது தேவை? புக்ல இல்ல, இது புக்ல இருக்குப்பா. ஆனா லாஸ்ட்ல கொடுத்திருக்காங்க ஒரு ஆக்டிவிட்டி மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க ஆதித்யா. இது இப்படி ஒரு டெஸ்ட் டியூப் மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க ஒரு ஆக்டிவிட்டி. ஆமா ஆமா. இத வச்சு ஒரு 5 மார்க் கேட்டிருந்தாங்க. நேத்து ஒரு பேப்பர் நாங்க சால்வ் பண்ணோம். அதுல இதோட யூஸ் வந்து இட் வாஸ் given that it will give shape and color to the correct இல்லையா? சோ எதுக்காக அதோட யூஸ் என்னன்னா அதனால ப்ளூ கலர் இருக்கு. இது நீங்க ஹீட் பண்ணும்போது you will get copper sulfate. இது பேரு anhydrous. தண்ணி இல்லாத சால்ட். என்னடா ஆமா ரிமூவ் ஆயிடும். அந்த வாட்டர் எல்லாம் என்னடா இது எதுல இருக்குன்னு கேக்குறியா? இது நேத்து எதுல நம்ம இந்த இல்லடா நாங்க நேத்து டெஸ்ட் நேத்து நம்ம கடைசியா ஒரு பேப்பர் எழுதணும்ல, அந்த 5 மார்க் மட்டும் எழுதுனீங்கல்ல நீங்க. ஆமா சிக்னிஃபிகன்ஸ் தான மேம். ஆமா சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க. அதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டாங்க இல்லையா? வாட் இஸ் திஸ் கால்ட்னா the extra water molecules are called as water of crystallization. ஓகே. அப்புறம் அது எதுக்காக இருக்குன்னா கலர் கொடுக்குது. வேற எதுவும் நமக்கு யூஸே தெரியாது அதை பத்தி இல்லையா? we don't know if there is any use at all. கரெக்டா? அதனால என்ன யூஸ் இருக்க போகுது? சோ அவங்க கொடுத்திருக்காங்க it gives the color. அதனாலதான் அது யூஸ் இருக்காம். அந்த கலர் போட்டா மேஜிக் மாதிரி ப்ளூ கலர் ஆகுது, தண்ணி எடுத்துட்டா ஒயிட் கலர் ஆகுது இல்லையா? சோ தட் இஸ் த யூஸ் given. ஓகேயா? சரியா? சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 லெசன்ஸ் தான் நான் இன்னைக்கு டார்கெட் பண்ணேன். அதுக்கு மேல நமக்கு டைம் இருக்காது. சோ ஐ வில் கோ டு பிசிக்ஸ் அண்ட் தென் வில் கம் பேக் டு பயாலஜி. கொஞ்சம் பயாலஜி நல்லா காதலியாவது வாங்குங்க லைஃப் ப்ராசஸஸ். சரியா? லைட் லெசன். மிஸ்டேக்ஸ் பண்றீங்க பாருங்க. எங்க போய் முட்டிக்கிறதுன்னு தெரியல எனக்கு. அவ்வளவு மிஸ்டேக்ஸ் பண்றீங்க. சும்மா அப்படி ஒரு 2-3 क्वेश्चन கொடுங்க. லைட்ல நீங்க முதல்ல பேசிக்ஸ் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல இன்னும் தப்பு வருது. யார் எனக்கு பேப்பர் அர்ச்சித் ஐ கரெக்டட் and sent your paper. I think did you get your paper ma? Yes ma'am, I got common mistakes, that is the mistakes that you are doing or like it's like it doesn't make sense at all. Sometimes what you are doing is you are saying and the cases உங்களுக்கு ஒன்னும் புரியவே இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் அந்த கேसेस நல்லா மண்டையில ஏத்துங்க. கான்கேவ் மிரர் உடைய 6 கேसेस தூக்கத்துல எழுப்பி கேட்டாலும் தெரியணும். நீங்க எல்லாம் கண்டிப்பா பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எடுக்க போறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 11th 12th வந்தீங்கன்னா இது தெரியலனா அங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க நீங்க. சோ படிக்கும் போதே சேர்த்து படிச்சிடலாம். கான்கேவ் மிரர்ல 6 cases are there இல்லையா? what are those 6 cases? so concave mirror இப்படியாப்பா very simple cases only. first caseல object is at infinity. நான் சொல்றேன் காதுல வாங்குங்க. நீங்க ஒரு வாட்டி ஞாபகம் வருதா பாருங்க. so the rays of light are going here. the image will be formed at focus. சோ இந்த இமேஜ் வந்து பாயிண்ட் சைஸ் இமேஜ் முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்? கொஞ்சம் தள்ளி வைக்க போறோம். சோ இப்போ இத வந்து f னு மார்க் பண்ணி இத 2f னு மார்க் பண்ணனா the object is 2f தாண்டி வைக்கிறோம். நான் என்ன சொல்லிருக்கேன்? arrow மார்க்கே பாதி பேர் போடல. டெஃபினட்டா this மிரர் தானே ஆண்டி? மிரர் தான்ப்பா. சோ கர்வேச்சர் ஆண்டி. c னு சொல்றியா? ஓகே 2f or c. okay f1 f2 போட்டதாண்டா லென்ஸ். ஓகே at beyond c வைக்கிறோம். இங்க வருது. இங்க வந்துட்டு f க்கு 1 போட்டாச்சு. இப்போ இன்னொரு ரே நமக்கு போடணும் இல்லையா? Yes ma'am. இன்னொரு ரே எங்க போகும்? Ma'am between c and ஃபோக்கஸ் கிராஸ் பண்ணி போகும். திருப்பி எதுக்கு ஃபோக்கஸ் கிராஸ் பண்ணது அது? ma'am between c and ஃபோக்கஸ் வழியா போய் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி so another ray is falling இல்லையா? it is falling
obliquely here. கரெக்டா போடுறோமா? மேம் அது ஃபோக்கஸ் மேல போகாதா? ரெண்டுமே ஃபோக்கஸ்ல மீட் ஆகாதுல இந்த கேஸ்ல. இது வரை நானும் இதுக்கு டயகிராம் எடுத்துக்கிறேன். தப்பு தப்பா போட்டுற போறேன் எதையாவது. ஃபோக்கஸ்ல போய் parallel ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் மேம். ஃபோக்கஸ்ல போய் parallel ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதா? இங்க வரேன். So first case beyond C case. அது C ல மீட் ஆகும் மேம். C-யோ between C and F ல மீட் ஆகும். So ஒன்னு டைரக்டா வந்து ஃபோக்கஸ்ல போகுது, இன்னொன்னு C ல போகுது. C ல தானே போணும் இன்னொன்னு நமக்கு. ஒன்னு வந்து நமக்கு F ல நான் டயகிராம் வரையும் போது உங்களுக்கு நான் வந்து ரொம்ப பக்கத்துல வரைஞ்சிருக்கேன். So let me draw it little. First one doubt இல்ல நமக்கு. First கேஸ்ல it is infinity-ல வந்துச்சுன்னா ஃபோக்கஸ்ல போய்டும். அதுதான் நமக்கு first டயகிராம். செகண்ட் கேஸ்ல ஆண்டி இந்த கேसेस வந்து இதே ஆர்டர்ல தான் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணுமா? அது ஆர்டர்ல தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது எதுக்குன்னா சகனா மறக்காம இருக்கிறதுக்கு தான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது அதுல. இப்போ நீ சொன்ன மாதிரி இப்போ நான் ஆப்ஜெக்ட் இங்க வச்சுட்டு இல்ல ஆண்டி லைக் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த 6th கேஸ் என்னது 5th கேஸ் என்னது அப்படிலாம் கேட்க மாட்டாங்க அப்படிலாம் கேட்க மாட்டாங்க. இது இங்க போட முடியணும் நம்மளால, அந்த மாதிரி நான் ஆப்ஜெக்ட் வரைஞ்சிருக்கணும் இங்க. சோ ஒன்னு C ஒன்னு F எப்பயுமே அப்படிதான். சோ இட் இஸ் மீட்டிங் அட் திஸ் பாயிண்ட். அப்போ இங்க தலையில A இருக்கு, இங்க தலையில B இருக்கணும். So it has to be AB na B dash A dash. So beyond C vechona between C and F தலைக்கீழ வருது. So real inverted போட்டோமா. நெக்ஸ்ட் கேஸ் ரொம்ப ஈஸியான சேம் சைஸ் கேஸ். இந்த கேசஸ் ஞாபகம் வந்தாலே பாதி क्वेश्चन you can answer very well. So I have FC. ஃபர்ஸ்ட் FC ய மார்க் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த கேஸ்க்குலாம். So இது X மாதிரி அழகா வரணும் நமக்கு. இது C லயே பாஸ் ஆகணும் இல்லையா? X மாதிரி டயகிராம் வரணும். But actually it is passing through. This is also passing through F. This is also passing like this. It is getting reflected back. So இங்க AB na இங்க B dash A dash. இங்கேயுமே it is real inverted same size. Fourth case. இப்போ என்ன கேக்குறாங்க? concave mirrorக்கு நமக்கு என்ன தெரியும்? 5 casesல image வந்து real and inverted. So which is the device னு question அதுல இருந்துச்சு. பாத்தீங்க தானே which is the device அப்படின்ட்டு. அப்போ இந்த கேஸ்ல the object is going to be between C and F. அப்போ ஒன்னு கண்டிப்பா F ல போணும்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா? This is going to go through F. The other one has to go through C. ஆனா போக முடியாது இப்போ இல்லையா? ஏன்னா வந்து C அந்த பக்கம் இருக்கு. So நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? We are going to put it here, extend this to C and make it meet somewhere. So இப்போ இந்த கேஸ்ல beyond C ல நமக்கு image form ஆகுது. So AB ய விட கண்டிப்பா it is going to be very large here. So the fourth case வந்து in between C and F வச்சா இது ஒரு ஆப்போசிட். சஹானா உனக்கு இப்போ இது புரியுதா? ஆப்ஜெக்ட்டும் இமேஜும் இன்டர்சேஞ்ச் ஆயிருக்கு பாரு உனக்கு இப்போ. அதனாலதான் ஆர்டர்ல ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம். மத்தபடி எக்ஸாம்ல எல்லாம் அப்படி கேட்க மாட்டாங்க. சோ எக்ஸாம்ல ரூல்ஸ் கேட்பாங்க. ஒரு ரே வந்து டைரக்டா இப்படி போகுது, அது என்ன ரூல்னு கேட்பாங்க. அப்ப நம்ம எழுதணும். If it is directly here na, if the incident ray is parallel falls on the mirror na, the reflected ray will pass through the focus. இது நீங்க பை ஹார்ட் பண்ணாமையே நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். If you just know the diagrams, ray diagrams தெரிஞ்சிச்சுனா. Fifth case வந்து ஃபோக்கஸ்ல வைக்க போறோம். ஆப்ஜெக்ட் ஃபோக்கஸ்ல வைக்கிறோம். So இதுவும் வந்து இப்படி வர போகுது. Remember it is parallel. So you can just draw parallel. எங்கேயோ இன்ஃபினிட்டில the image is going to be formed. லாஸ்ட் கேஸ் தான் நம்ம கேர்ஃபுல்லா போட வேண்டிய கேஸ் இல்லையா? இது வந்து இது ஒரே ஒரு கேஸ்ல மட்டும் தான் it is a virtual and direct. Yes ma. Fifth கேஸ் மட்டும் திருப்பி சொல்றீங்களா ஆண்டி? ஏனா லைக் இன்ஃபினிட்டில இமேஜ் ஃபார்ம் ஆச்சுனா இமேஜோட இது எப்படி இருக்கும் ஆண்டி? லைக் ரியல் அண்ட் இன்வெர்ட்டட் தான் இருக்கணும். நமக்கு தெரியாது அது எப்படி இருக்கும்னு. By doing a problem we are assuming it is going to be real and inverted. But we will not be able to. Infinity அவங்க சொல்றாங்கன்னா நம்ம கரெக்ட்டா ஃபோக்கஸ்ல வைக்க மாட்டோம்ல. கொஞ்சம் முன்ன பின்ன வச்சு நம்ம கேட்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் அது. ஓகே ஆண்டி. சோ ஆனா வந்து நம்ம எழுதும்போது you have to write it as real and inverted தான்மா. சோ இங்க வந்து ரொம்ப close to the mirror. F இங்க இருக்கு. அப்புறம் ஆண்டி அப்புறம் இமேஜ் சைஸ் very high பா. Infinite highly enlarged. ஓகே ஆண்டி. ஆண்டி ஹைலி என்லார்ஜ்ட் ஆண்டி. என்லார்ஜ்ட். இப்ப பெருசாயிட்டே போகுது பாரு. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் சைஸா இருந்துச்சா, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பெருசாச்சு, அதுக்கப்புறம் இங்க சேம் சைஸ் ஆச்சு.
அதுக்கப்புறம் நல்லா பெருசாயிடுச்சு. ஒரு 3 times 4 times மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. இப்ப ஹைலி என்லார்ஜ் ஆயிருக்கு. ஓகே. இப்போ இங்க வரும்போது மறுபடியும் எஃப்க்கு போய் ஆகணும்பா. சோ அந்த மாதிரி கேஸ்ல எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணணும் நீங்க? இப்படிதான் ஏல இருந்து எஃப்க்கு வர வேண்டிய லைனை போட்டாச்சு. இப்ப இங்க போற லைனு நிமிஷம்ப்பா. சோ இங்க போற லைன் வந்து இட் ஹாஸ் டு கோ த்ரூ த ஃபோக்கஸ். கரெக்டா? இங்க போயிருச்சு. அதே மாதிரி இன்னொரு லைன் இந்த எண்ட்ல இருந்து இன்னொரு லைன் வந்து we can make it pass through C. C ல கனெக்ட் ஆகணும். ஆமாமா. சோ இந்த இடத்துல மீட் ஆற இடத்துல you will draw A dash B dash. இப்ப இங்க பாருங்க ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தலை இல்லையா? இங்க ஏபினா அங்க A dash B dash. சோ இந்த லாஸ்ட் கேஸ்ல மட்டும்தான் it is virtual, erect and it is definitely enlarged. இது கேட்பாங்க. இந்த கண்டிஷன்ஸ் தான் நமக்கு 1 மார்க் கொஸ்டின் பா. லைட்டுக்கு மட்டுமே 2 3 மார்க் ஒரு கேஸ் ஸ்டடி கொடுத்திருக்காங்க. பட் 1 மார்க்ல என்ன கேட்பாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. ஹியூமன் ஐக்கு 2 மார்க் தான் வெயிட்டேஜ் உங்க சாம்பிள் பேப்பர் படி. சோ ரொம்ப டைம் அதுல வேஸ்ட் பண்ணாம கொஞ்சம் நிறைய வந்து கான்சென்ட்ரேட் ஆன் யுவர் லைஃப் ப்ராசஸஸ். அந்த மாதிரி ஹை வெயிட்டேஜ் லெசன்ஸ்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. ஏன்னா லைஃப் ப்ராசஸஸ் படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு அதெல்லாம் நல்ல மார்க் வந்துடும் உங்களுக்கு. அது நல்ல தரவா படிச்சிட்டீங்கன்னா. அதே மாதிரி கெமிஸ்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் லெசன். ஸோ ஒரு 6 லெசன்ஸ் நீங்க படிச்சீங்கன்னா மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் நீங்க ஸ்கோர் பண்ணலாம். ஸோ டோன்ட் வேஸ்ட் டைம் ஆன் குட்டி லெசன்ஸ். லைக் இப்போ ஹியூமன் ஐக்கு 2 மார்க் தான் வெயிட்டேஜ். அது அந்த செக்ஷன் பி சி டி எல்லாம் சேர்த்து மொத்தம் 2 மார்க் தான். ஒரே ஒரு 2 மார்க் தான் போட்டிருக்காங்க சாம்பிள் பேப்பர்ல உங்களுக்கு. சோ வர்ஸ்ட் கேஸ் என்ன? அது एक्चुअली பவர் இல்லாட்டி அந்த இதான் மேம் கேட்பாங்க. அந்த மயோபிக் பவர் இல்ல நம்ம தான் டிஃபெக்ட் ஆஃப் தி ஐல வந்து ஹைப்பர்மெட்ரோபியா மயோபியாவோட கண்டிஷன்ஸ் மேபி கேட்கலாம். இல்ல ஒரு 1 மார்க்ல அதை கேட்டு ஒரு 2 மார்க்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா 1 மார்க் கொடுக்கலாம் வெயிட்டேஜ். பட் அதுக்கு மேல ரொம்ப எக்ஸார்பிட்டன்ட்டா வெயிட்டேஜ் இருக்காது. கண்டிஷன்ஸ்னா அந்த இது எப்படி இதனால ஆகுது அதுதானே? அந்த கண்டிஷன் இல்லனா ஒரு கண்டிஷன் மாதிரி கொடுத்துட்டு இந்த பர்சனுக்கு இந்த சஃபரிங் இருக்கு அதுக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நான் உங்களுக்கு இதையே வச்சுட்டு ஐ வில் ஷோ யூ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ். ஏன்னா நீங்க அதுதான் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி யூ ஹேவ் டு ஸ்டடி. இப்போ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வந்து வெரி வெரி சிமிலர் டு எ கான்கேவ் மிரர். அதுக்கும் அதே மாதிரி 6 கேஸ் தான் இருக்கு. நீங்க இதையுமே நிறைய தப்பு பண்றீங்க. இப்போ டைவர்ஜிங் லென்ஸ் அது டைவர்ஜிங் மிரர். கன்வர்ஜிங் லென்ஸ் வந்து கன்வு வருது. சோ இது வந்து கன்வர்ஜிங் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மத்த எதையுமே ஞாபகம் வச்சுக்காதீங்க, கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்க. கான்வெக்ஸ் லென்சஸ் கன்வர்ஜிங் லென்ஸ் மட்டும் மண்டையில ஏத்துங்க. மத்த எது கேட்டாலும் இதை எழுதி அதை வந்து டிரைவ் பண்ணிக்கலாம். ஆப்போசிட் கேஸ். இப்ப டைவர்ஜிங் லென்ஸ்னா கான்கேவ் லென்ஸ், கன்வர்ஜிங் மிரர்னா மாறும், அப்படியே உல்டாவா மாறும் அங்க. சரியா? அப்போ கன்வர்ஜிங் மிரர்னு கேட்டா இட் இஸ் கான்வெக்ஸ் மிரர். கரெக்டா? சாரி, கான்கேவ் மிரர். கரெக்டா? இதுக்கும் இதுவும் வெரி சிமிலர், ரெண்டுமே கன்வர்ஜிங். ஏன்னா ஒரு ஃபோக்கஸ்ல கொண்டு வந்து கன்வர்ஜ் பண்ணது இல்லப்பா, மெயினா அதான் மேட்டர், வேற ஒண்ணும் இல்ல இங்க. சரி, கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்ல சேம் கேஸ். ஆப்ஜெக்ட் அட் இன்ஃபினிட்டி. சொல்லுமா சஹானா, என்ன ஆகும்பா? இமேஜ் எங்க ஃபார்ம் ஆகும்? மீட் செட் எஃப் மேம். என்னப்பா? மீட் செட் எஃப் F2 இல்லையா? பின்னாடி இந்த பக்கம் ஃபார்ம் ஆகணும். F2ல வரும். அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ரியல் இன்வெர்ட்டட். நமக்கு தெரியாது, பட் ரியல் அண்ட் இன்வெர்ட்டட். அது செகண்ட் கேஸ். இதே மாதிரியே கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் பியாண்ட் 2f. பியாண்ட் 2f வைக்க போறோம். கரெக்ட். சோ ஆப்ஜெக்ட் வந்து பியாண்ட் 2f வைக்கிறோம். கண்டிப்பா ஒன்னு வந்து F2ல பாஸ் ஆகும், இன்னொன்னு டைரக்டா ஆப்டிகல் சென்டர் வழியா போகும். ரெண்டும் சேர்ந்து இட் வில் ஃபார்ம் an image here between f2 and 2f. ஆமாப்பா. டயகிராம வரைஞ்சிட்டு F2 மார்க் பண்ணுங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து மெஷர் பண்ணி பார்க்க மாட்டாங்க. நீங்க தப்பா போட்டு அழிச்சு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. சரியா? சோ உங்களுக்கு தெரியணும் கண்டிப்பா. ஆனா இந்த கேஸ்லாம் தெரியணும் உங்களுக்கு. ஒன்னு ஹேஸ் டு பாஸ் த்ரூ திஸ். ஆரோ மார்க் போடாம டயகிராம் போட்டீங்கன்னா 0 போட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. அதனால ஆரோ மார்க் போடுங்க. நமக்கு கண்டிப்பா லைட்ல இருந்து 2 3 மார்க் क्वेश्चन கொடுத்திருக்காங்க. நம்மளோட சாம்பிள் பேப்பர் பேட்டர்ன் படி நமக்கு 5 மார்க் கிடையாது லைட்ல. சோ 2 3 மார்க் क्वेश्चனும் ஒரு கேஸ் ஸ்டடியும் இருக்கு. இதுதான் நமக்கு பேட்டர்ன். அப்போ அந்த கேஸ் ஸ்டடியில கூட நமக்கு லைட் இந்த மாதிரி வரதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு. ஒரு டயகிராம் கொடுத்துட்டு அதை பேஸ் பண்ணி கேட்க சான்ஸ் இருக்கு. இல்ல ஒரு 3 மார்க் கேஸ் ஸ்டடி வந்து எம்சிக்யூ டைப்பா? இல்லப்பா, எம்சிக்யூ கிடையாது உங்களுக்கு கேஸ் ஸ்டடியில. ப்ரீ போர்ட்ல கேட்டாங்க, அதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. சரியா? ஓகே, நம்ம இருக்க சரி. அப்புறம் எம்சிக்யூ எல்லாம் யோசிக்கவே கூடாதுடா. நம்ம சூப்பரா பண்ணுவோம், கவலைப்படாதீங்க. ஈஸியா தான் வரும் நமக்கு. ஓகே, சோ ஜஸ்ட் F வந்துருச்சு, இது வந்துச்சு 2F2 போட்டோம். ஆனா அது புரியுதா உங்களுக்கு? இந்த கேसेसலாம் நீங்க அவ்வளவு ஈஸியா மேக்ஸ் மாதிரி. எஸ் மா. Ma'am, I have a doubt. Like, if the object is in
in a concave mirror if the object will be negative or it will be positive, ma'am, like the number? Object is always object Negative. distance தானப்பா. Object Yes, distance is object always distance. negative டா. அதுல டவுட்டே நமக்கு கிடையாதுல்ல. Ma'am, in convex எனிதிங் lens, அது நான் சொல்றேன்டா, ப்ராப்ளம் போடும்போது நான் சொல்றேன் அர்ச்சித் உனக்கு, சரியா? மேம் இன்னொன்னு, இந்த கான்கேவ் மிரர்ல இப்போ வெர்ச்சுவல், இப்போ மேக்னிஃபிகேஷன் பிளஸ் இருந்தா வெர்ச்சுவல் இருக்கா? சொல்றேன்டா, ப்ராப்ளம் வரும்போது போடுவோம். அதை நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்காதீங்க. எனக்கு ரே டயக்ராம்ஸ் நீங்க தரவா இருங்க, ஏன்னா அதுவே நமக்கு ஒரு 3 மார்க் கொஸ்டின் 1 மார்க்ல எல்லாம் வந்துரும். சோ இப்போ ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பிளேஸ்ட் அட் 2f1 நமக்கு இல்லையா? நெக்ஸ்ட் கேஸ் அதுதானே. f1னா இங்க 2f1ல ஆப்ஜெக்ட் வச்சு ஆப்வியஸா எங்க வரணும்ப்பா? 2f2ல இமேஜ் வரணும். சேம் சைஸா வரணும். சோ இதை ஜாலியா அப்படி போட்டுருங்க. அடுத்ததை மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் வரைஞ்சிருங்க. கரெக்டா ஓல பாஸ் ஆகணும் நமக்கு. இது எங்க மீட் ஆகுதோ அதை மேல போட்டு இங்க 2f2னு மார்க் பண்ணுங்க, சரியா? அது கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருந்தா பரவாயில்ல, அதுக்கு டைம் ஃபர்ஸ்ட் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. பென்சில்ல டயக்ராம்ஸ் போடுங்க, பென்ல போடாதீங்க, சரியா? நிறைய டைம் இருக்கும். அப்புறம் அந்த அந்த ரே வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரே போகுதுல மேம், அந்த கான்கேவ் மீட் ஆகுதுல மேம். ஆமாப்பா. அந்த ரே வந்துட்டு மிடில்ல இருந்து லைக் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் மேம். இங்க வரைக்கும் ஆமாப்பா, மிடில்ல இருந்துதான்ப்பா. மிடில்ல போட்டுக்கோங்க, அதான் ஈஸி. அந்த பாயிண்ட மிடில்ல வச்சுக்கோங்க நீங்க, சரியா? இது சேம் சைஸ். இதுவும் பாருங்க ரியல் அண்ட் இன்வெர்டட். டவுட்டே உங்களுக்கு வரக்கூடாது, ரியல் இன்வெர்டட் தான் அப்படி போட்டாலே. கேசஸ் மறக்காதீங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு கேஸ் என்னது நமக்கு இப்போ பிட்வீன் இல்லையா, கொஞ்சம் பக்கத்துல வந்திருக்கு. 2f2 இங்க இருக்கு, 2f1 இங்க இருக்கு. ஓகே, நவ beyond 2f2. ஆமா. சோ டயகிராம் இங்க போட்டாச்சு. 2f2 இப்போ மார்க் பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா நீங்க போடும்போது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி லைனை போடலாம். இப்போ it has to pass through here and definitely go beyond. ரொம்ப இங்க வரக்கூடாதுப்பா, தள்ளி போகணும் கொஞ்சம். அதுக்கு எதுவும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. சோ இந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது. அதே மாதிரி தான் ரியல் இன்வெர்டட் தான் இங்கேயும். 5th கேஸ் at f இல்லையா? at infinity. at f நம்ம பாஸ் பண்றோம்னா கரெக்ட்ப்பா. இங்க f2ல போட்டுருங்க ஒரு கோடு. கண்டிப்பா இது parallel-ஆ போடுங்க. உங்களுக்கு தெரியும், கவலையே இல்லாம நீங்க போடலாம். ரெண்டுமே parallel-ஆ இருக்கணும், இன்ஃபினிட்ல ஃபார்ம் ஆகும். சஹானா ஓகேவா இது? சோ f1ல ஆப்ஜெக்ட் வச்சீங்கன்னா f2ல நமக்கு வந்து ஒரு ரே போட்டுருவீங்க, o வழியா இன்னொரு ரே போடுவீங்க. ரெண்டையுமே parallel-ஆ வரைய போறீங்க. இதோடைய லாஸ்ட் கேஸ் பாருங்க, வெரி வெரி சிமிலர் டு யோர். சோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இங்க வைக்க ரொம்ப பக்கத்துல வைக்க போறோம். நம்மளோட f1 இங்க இருக்கு, நம்ம இங்க வைக்கிறோம். வெரி வெரி க்ளோஸ் டு த லென்ஸ் வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா ரிஃப்ராக்ட் ஆகணும். இங்க ரிஃப்ராக்ட் ஆகி கண்டிப்பா இது f2ல தான் வரப்போகுது இங்க. ஆனா என்ன பண்ண போறோம்? இதை இந்த பக்கம் ஏத்திர போறோம். அதே மாதிரி இதுவும் வந்து வரப்போகுது. ஆனா இதையும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்க போறோம். இப்போ இங்க a', b' போட்டுக்க போறோம். முக்கியமான கேஸ் இது. கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்ல in which case when do we get the image on the same side of the object னு क्वेश्चन கேட்பாங்க. எந்த கேஸ்ல? இந்த கேஸ்ல தான். நவநீத் ஓகேவா உனக்கு இது? ஆமா, லாஸ்ட் கேஸ். சோ அவங்க அப்படி கேட்க மாட்டாங்க இல்லையா? அப்ப வந்து என்ன கண்டிஷன் கேட்பாங்க. அப்ப கண்டிஷன், வாட் இஸ் த கண்டிஷன்? தி ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பிளேஸ்ட் பிட்வீன் f1 and o. இதுதான் நம்ம கண்டிஷன். இந்த கண்டிஷன்ல you will get enlarged. ரெண்டுமே enlarged ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வாட் இஸ் த சிமிலாரிட்டி பிட்வீன் தி இமேஜஸ் இன் கான்கேவ் மிரர் அண்ட் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்னு கேட்டா 5 டிஃபரன்ஸ் நம்ம எழுத முடியும். சரி, 5 சிமிலாரிட்டி எழுத முடியும். சரியா? நிறைய அந்த மாதிரி இருக்கு. எல்லாமே சேம் கேசஸ் தான். இமேஜ் வந்து இங்க எப்பயுமே இங்கேயும் ரியல் இன்வெர்டட், இங்கேயும் ரியல் இன்வெர்டட் தான். ஒரே ஒரு கேஸ்ல வர்ச்சுவல் எரெக்ட் என்லார்ஜ், ரெண்டுத்துக்குமே வர்ச்சுவல் எரெக்ட் என்லார்ஜ் தான். ஆனா என்ன ஒரு டிஃபரன்ஸ்? கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்க்கு இந்த பக்கம் ஃபார்ம் ஆகுது, கான்கேவ் மிரருக்கு பின்னாடி பக்கம் ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த ஒரு டிஃபரன்சஸும் இதுவும் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எக்ஸாம்ல யோசிச்சு எழுதுங்க, சரியா? இது மெயின். மத்த 2 கேஸ் நான் உங்களுக்கு வரையல, நான் ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேன் உங்களுக்கு. நான் கான்கேவ் கான்வெக்ஸ் இல்லையா, கான்வெக்ஸ் மிரர். நான் கண்டிப்பா இது வந்து நீங்க தப்பு பண்ணவே கூடாது. பேப்பர்ல மட்டும் தப்பு பண்ணீங்கன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டேன். கான்கேவ் மிரர் வந்து ரியர் வியூ மிரர். அங்க எப்பயுமே ஒரு பஸ் பின்னாடி தெரியுதுன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஸ்மாலர். சோ டிமினிஷ்ட் இமேஜா தான் தெரியும். அப்புறம் பஸ் தலைக்கீழ தெரியாது நமக்கு. சோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் வர்ச்சுவல் எரெக்ட். சரியா? ஞாபகம் வச்சுப்பீங்களா? ஆட்டோமொபைல்ல சொல்லிட்டாங்க மேம், அதனால எல்லாத்துக்குமே வந்து கான்வெக்ஸ் மிரர்னா கிடையாது. ஃபோக்கஸ் லைட்ல இருக்கிறது கான்கேவ் மிரர். Only the rear view mirror is a convex mirror. மேம் எனக்கு ஒரு டவுட் மேம். சொல்லுப்பா. இப்போ நீங்க ரியர் வியூ மிரர் கான்வெக்ஸ்னு சொன்னீங்கல மேம், இப்போ கான்கேவ் மிரர் வந்துட்டு என்லார்ஜ் ஆகும்ல மேம்? ஆமா. இப்போ நம்ம அதே வெஹிக்கிள்ஸ்ல பார்த்தா லைக் நம்மளுக்கு இட் வில் பி நியரர் தென்
லைக் ஆமா. மேம். பட் அது என்லார்ஜ் ஆனாதானே மேம் நியரரா தெரியும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம். அப்படி இருந்தா கூட உனக்கு வந்து ஒரிஜினல் சைஸை விட பஸ் வந்து எவ்வளவு பெருசா இருக்கு வருண், அவ்வளவு பெரிய சைஸ் தெரியுமா அந்த மிரர்ல? அந்த சைஸை விட குட்டியா தானே தெரியும். உன் கிட்ட வந்து இடிக்க வந்தாலுமே கூட பெருசா தெரியாது வருண் நமக்கு. அவங்க என்ன மீன் பண்றாங்கன்னா, உன்னோட சைஸ் வந்து ஆக்சுவல் சைஸ் இவ்வளோ, ஆனா அந்த மிரர்ல மேக்ஸிமம் தெரிய முடிஞ்சது இவ்வளவுதான். இதுதான் மேக்ஸிமம். பக்கத்திலே வந்தா கூட இப்படிதான் தெரியும்னு சொல்றாங்க. இப்ப உன் ஃபேஸே கூட நீ கிட்ட கொண்டு போய் பாரு, உன் ஃபேஸ் சைஸ் நீ அளந்து பாரு, அந்த சைஸா தெரியும், அதுல தெரியாது இல்ல. புரியுதா? சோ ஆல்வேஸ் டிமினிஷ்ட். ஏன்னா ஃபுல் ஆப்ஜெக்ட் நம்ம பார்க்க முடியும். சோ எதுக்கு கான்வெக்ஸ் மிரர் யூஸ் பண்றோம்? இட் ஹாஸ் a wider field of view. இந்த குட்டி குட்டி क्वेश्चंसலாம் அதுல இருக்கு. சரியா? நம்ம போடுவோம் அதெல்லாம் கூட. கான்கேவ் லென்ஸ், பெரிய பெரிய பிளண்டர் நீங்க இத தான் பண்றீங்க. கான்கேவ் லென்ஸ்க்கு ரெண்டுமே ஈஸி கேஸ் தான்ப்பா. ரெண்டு கேஸ் தான். இதையும் விடுறோம், இதையும் போட்டுருவோம். அட் இன்ஃபினிட்டி ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, ரே லைட் இங்க வருது, வந்துச்சுன்னா இங்க போய் ஆகணும், அவ்வளவுதான். சோ பாயிண்ட் சைஸ் இமேஜ் பிஹைண்ட் இன்ஃபினிட்டியா மேம்? இன்ஃபினிட்டி கேஸ்க்கு. நெக்ஸ்ட் கேஸ், இட் இஸ் பிளேஸ்ட் அட் ஃபைனைட் டிஸ்டன்ஸ். ஆப்ஜெக்ட் இங்க வச்சிருக்கோம், இங்க ரே ஆஃப் லைட் போகுது, ஒன்னு இங்க பாஸ் பண்ணோம். ஃபைனைட்னா லைக் எங்கல இருந்து மேம்? சில இருந்தா இல்லனா எஃப்ல இருந்தா? புரியலப்பா என்ன கேக்குறேன்னு சொல்லிட்டு. சில இருந்தா எஃப்ல இருந்தா மேம் அந்த ஏபி ஆப்ஜெக்ட்? ஆப்ஜெக்ட் இங்க வந்து இன்ஃபினிட்டில இருந்து வருது, இங்க வந்து அடுத்த கேஸ் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் தான் இது. இன்ஃபினிட்டினா ஃபோக்கஸ்ல ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. அது இல்ல மேம், செகண்ட் ஒன் மிடில்ல இருக்கு, ஃபுல்லா இன்ஃபினிட்டில இருந்து போல்ல மிடில்ல இருக்கு. இப்போ நம்ம வந்து இங்க அடுத்தது இந்த ஏபில வச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ ஒன்னு இங்க வந்துருச்சு, இது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போயிடும் இல்லையா? இந்த இடத்துல டாட்டட் லைன்ஸ் நம்ம போடணும் எஃப்ல வர்றதுக்கு. இப்படி காமிப்போம் ஒரு ரேவ. இன்னொரு ரே நமக்கு என்ன தெரியும்னா, இட் இஸ் கோயிங் டு பாஸ் த்ரூ திஸ் சி. இங்க வரைக்கும் வரணும் பாது. இது F1னா இது F2னா இது 2F2ன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த ரே இங்க இருந்து இட் ஹாஸ் டு கம் அண்ட் கோ த்ரூ திஸ். கரெக்ட்டா? அப்படி வந்ததுன்னா அது திருப்பி ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடும் இங்க. புக்ல கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வேற மாதிரி இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன போட்டுருக்காங்க இங்க வந்துச்சுன்னா, அந்த டாட்டட் லைன்ஸ்ல இருந்து ஃபோக்கஸ்ல மீட் ஆகும் ரெண்டு இதுன்னு சொல்றாங்க. இங்க வந்து இப்படி போடுவோம், இங்க வந்துட்டு இது இங்க வரணும், இது அப்படியே போயிடும். கரெக்டா? ரிஃப்ளெக்ட் தானே ஆகுது. கரெக்டா? இப்படி வந்துட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடும், இது இங்க வந்து மீட் ஆகும் இல்லையா? இன்ஃபினிட்டில வந்துச்சுன்னா அங்க மீட் ஆகும் உனக்கு. அடுத்தது இதே கேஸ் தான். You have an object here, it will come here and it will get reflected. இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணனா இந்த இடத்துல Fக்கு போகும் அது. அதே மாதிரி இங்க C-னா நமக்கு இந்த கேஸ்ல என்னப்பா 2F2வா இங்கேக்கு வரணும் நமக்கு. டாட்டட் போட ஆரம்பிக்கணும். சரியா? இந்த ரெண்டும் எங்க மீட் ஆகுதோ இங்கதான் உன்னுடைய இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும். சோ எங்க ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்க, பிஹைண்ட் த மிரர் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா? மிரர் இங்க இருக்கு, இட் இஸ் ஃபார்ம்ட் ஹியர், இட் இஸ் டெஃபினெட்லி டிமினிஷ்ட், இட் இஸ் வர்ச்சுவல் அண்ட் டைரக்ட். ஓகேவா கண்ணா? இது செகண்ட் கேஸ். சோ ரே டயக்ராம் வச்சு நமக்கு நிறைய क्वेश्चंस இதுல இருந்து கேட்பாங்க. கான்கேவ் லென்ஸ்ல அப்படியே பாருங்க, இந்த பக்கமே இருக்கும் ரெண்டுமே. சோ இன்ஃபினிட்டி கேஸ் ரொம்ப ஈஸி கேஸ். we know that it has to definitely pass through your focus, so it is going to pass through the focus. சோ அந்த பக்கம் போடுறது வந்து ரிஃப்ராக்ஷன் தானே இது. சோ you have to ரிஃப்ராக்ஷன் பா, சாரி ரிஃப்ராக்ஷன்னா இந்த பக்கம் தானே. ஸோ ஒரு ரே வந்து இப்படி போட்டுருவீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல பாயிண்ட் சைஸ்ட் இமேஜ். நெக்ஸ்ட் கேஸ்ல வந்து யூ ஹேவ் அதே மாதிரி ரே ஆஃப் லைட் இஸ் கம்மிங் ஹியர். ஒன் கேஸ் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு கம் ஹியர் விச் இஸ் யுவர் F1. செகண்ட் ரே வந்து இட் ஹேஸ் டு பாஸ் த்ரூ O. ஆப்ஜெக்ட் இங்க இருக்குன்னு வச்சுப்போம்ப்பா. ஸோ இட் ஹேஸ் டு பாஸ் த்ரூ O இல்லையா? ஸோ இட் ஹேஸ் டு கம் ஹியர் அண்ட் இட் இஸ் பாசிங் த்ரூ O. வேர் இட் இஸ் மீட்டிங் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் இமேஜ். ஸோ இங்கேயும் பாருங்க, கான்கேவ் லென்ஸ்ல எந்த பக்கம் இருக்கும் மேலேயே இருக்கு, அந்த கோடுக்கு மேல. இட் இஸ் ஆல்வேஸ் கோயிங் டு பி வர்ச்சுவல், எரெக்ட், டிமினிஷ்ட்.
ஸோ இது கண்டிப்பா வந்து டெஃபினட் 2 மார்க்ல இந்த 4 வேர்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுனாவே போதும். கான்கேவ் மிரர்ல எப்படி இருக்கும், இமேஜோட கேரக்டரிஸ்டிக் இஸ் நெவர் கோயிங் டு சேஞ்ச் தேர். இந்த ரெண்டுத்துக்கும் ரொம்ப ஈஸி. கான்கேவ் லென்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் கோயிங் டு பி வர்ச்சுவல் எரெக்ட் டிமினிஷ்ட். இது என்ன அது டாட்டட் லைன். ஓகே, அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இன்ஃபினிட்டி, இது டாட்டட் லைன் அங்க வருமா இல்லனா முன்னாடியே வருமா மேம்? புரியல என்ன கேக்குறேன்னு சொல்லிட்டு வரேன், ஒரு நிமிஷம் வரேன். அச்சச்சோ, நானே க்ளோஸ் பண்ணிட்டேனா? நீங்க லாஸ்ட் டைம் ஓபன் ஆகுதான்னு பாக்குறேன். கொஞ்சம் லாஸ்ட் நம்ம போட்டோம் இல்லையா, இப்ப அந்த क्वेश्चन எனக்கு சால்வ் பண்ணி காமிங்க. நேத்து போட்டீங்கல்ல அந்த, நான் என்னென்னு கேட்டிருந்தேனே உங்ககிட்ட. 2 மார்க் தானே சஹானா அது? ஷேர் ஸ்கிரீன். ஆனா இந்த क्वेश्चन பாருங்க, ஐடென்டிஃபை தி டிவைஸ். கரெக்ட்டா சொல்லுங்க, எனக்கு ஆன்சர் மனப்பாடம் பண்ணி சொல்லக்கூடாது. எப்படின்னு நான் கேட்பேன் உங்களை. நவநீத் சொல்றியா எனக்கு? From memory சொல்லுமா நவநீத் எனக்கு? Suhas, identify the device. Tell me how also. Ma'am, the first one. Yes, first one. Ma'am, I cannot see the screen. Yeah, 1 minute. Object is placed மத்தவங்க எல்லாம் எனக்கு அனுப்பலாம் chatல. Object is placed between the device and its focus. ஏதோ ஒரு டிவைஸ் இருக்கீங்க and its focus, it is placed here. Diminishna meaning என்ன மேம்? Diminishna குட்டி ஆறதுமா. The images enlarge னு சொல்லிட்டாங்க. ரொம்ப பக்கத்துல வச்சா enlarge ஆனாலே cases ரொம்ப மினிமம் தான் நமக்கு. And behind it னு சொல்றாங்க. Behind it na it has to be a concave mirror for me. Ma'am, concave mirror ma'am. Because it is going to be now only to இதே வந்து if they are given it is a before it னு சொல்றாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க, then it becomes a convex lens. கரெக்ட்டா? If you are placing it here and you are getting an enlarged image this side na, it becomes a convex lens. Question புரியுதா உங்களுக்கு? இது வந்து ஒரு board exam question paper தான் இது. So for each question half mark, just to identify what it is. Ray diagrams you can do this question. Second one பாருங்க, on the same side பாருங்க, focus on the device, image formed is enlarged. ஆமா, இப்போ டிவைஸ்னா நம்ம concave convex எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். Identify the device used as spherical mirror or lens னு questionலயே கொடுத்திருக்காங்க பாரு வருணங்க. அது ஓகே மேம். Object is placed between device and its focus. ஆமா, இதான டிவைஸ். இதான டிவைஸ். சோ செகண்ட் ஆச்சு. ஆக மொத்தம் இங்கி பிங்கி தானே நமக்கு. 2 தெரிஞ்சிருச்சுன்னா மிச்சம் 2 நம்ம கண்டுபிடிச்சு எழுதிடலாம் எப்படியாவது. ஏன்னா ஒரே ஆன்சர் வர மாதிரி மோஸ்ட்லி கேட்க மாட்டாங்க இல்லையா? சோ நெக்ஸ்ட் சி பாருங்க. Object is placed between infinity. The image formed is between infinity na beyond C சொல்றாங்க. So object is placed between infinity and the device. The image formed is diminished. Concave mirror. And between focus and optical center. Optical center னு கொடுத்துட்டாங்கனாவே வந்து it is a lens பா. Convex lens. Convex lens ஆண்டி. Convex ஆ concave னு நினைக்கிறேன். Convex lens. Convex ஆண்டி. Diminished கொடுத்திருக்காங்களேப்பா. And the object is placed between infinity and the device. எங்கயோ place பண்றாங்க. Concave. அது எதுக்குனா infinity and device நம்ம finite image formed வந்து இதுவாவே ஆகாதுப்பா. Convex lensல எல்லாமே enlarged case தான். It is diminished and it is between the focus and optical center on the same side of the object. இந்த பக்கமே வருதுன்னு சொல்றாங்க பாருப்பா. கண்ணா டிஃபரன்ஸ் ஏன்னு தெரியுதா? இங்கேயே ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. சோ நமக்கு வந்து இதுதான் அந்த கேஸ். கடைசியா வரைஞ்சோம்ல, சஹானா புரிஞ்சுச்சா இது? क्वेश्चन வந்து ஒவ்வொரு வேர்டா படிங்க and related with the ray diagram. இது வந்து definitely worth to answer இந்த question எல்லாம். சரியா? சோ இது concave lens தான் இது. இது முடிஞ்சிச்சு. லாஸ்ட் கேஸ் வந்து சேம் தான், diminished between pole and focus behind it. அப்போ இது convex mirror ma'am. Convex mirror ஆயிடுது இல்லையா? ஏன்னா you are having it here. The object is placed between infinity and the device. இங்க எங்கேயோ place பண்றோம். The image form is diminished and between the pole and the focus behind it. So first one இங்க எப்படி போட்டுருவோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இங்க போகணுங்கிறதுக்காக போட்டோம் இல்லையா நம்ம F2. இங்க இருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா we drew a line here
and behind it னு கொடுத்துட்டாங்க. சோ இந்த இடத்துல தான் நம்மளோட a dash b dash ஃபார்ம் ஆகுது. ஆனா இமேஜோட கேரக்டரிஸ்டிக் பாருங்க, இட் இஸ் virtual erect. சோ இத பேஸ் பண்ணியே நிறைய क्वेश्चंस ரே டயகிராம்ஸ் தரவு பண்ணுங்க. இன்னைக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் இருந்துச்சுன்னா go through the draw and see once. It is totally worth it. At least ஒரு 3 to 4 marks வந்து உங்களுக்கு 1 மார்க்ல இல்ல 2 மார்க் क्वेश्चनல 3 மார்க்ல எதுலயாவது கண்டிப்பா இதுல இருந்து கேட்பாங்க. ஆதித்யா புரிஞ்சுச்சா இது எல்லாமே? ஓகேவா? எஸ்ஸா? மூவ் பண்ணுவோமா நெக்ஸ்ட் क्वेश्चनக்கு? இது எதுவுமே லைட் இல்ல. ஆதித்யா இருக்கியா இல்லையா? சரி, நம்ம ஆரம்பிச்சதுக்கு எனக்கு ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம், லைட்ல போட்டு காமிச்சிருங்க. ரே டயகிராம்ஸ்லாம் ஐ திங்க் யூ வில் மேனேஜ். I will not influence you. Magnification. மேக்னிஃபிகேஷன் மைனஸ்ல வந்துச்சுன்னா அது இன்வெர்ட்டட் தான். ஆமாமா. ஓகே. இப்ப டைப் ஆஃப் மிரர் சொல்லு தேஜஸ். நீ என்ன क्वेश्चन கேட்ட? இப்போ கான்கேவ் மேம். ஏனா -1ல வருது நீ சொல்ற மாதிரி. சோ நெகட்டிவ்ல வந்துச்சுனா இட் இஸ் கோயிங் டு பீ ரியல். இன்வெர்ட்டர் வந்துட்டு only கான்கேவ்லயே வரும் மிரர்ஸ்ல. வந்து இன்வெர்ட்டட் கான்வெக்ஸ்ல வராதுல மேம்? வராதுப்பா. Real and inverted. அப்புறம் m is equal to 1 னா என்ன அர்த்தம்? சேம் சைஸ் ஆ? சுஹாஸ், what is u சுஹாஸ்? Ma'am, object distance. Ma'am, u is equal to 50 ஆ? u is equal to -50 மேம். u வந்து ஆமாப்பா -50 -50 சாரி. எப்பவும் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் சேம் இல்லையா? சேம் பிளேஸ்ல இருக்கும். சோ draw இது 5 மார்க் क्वेश्चन. பாருங்க இவ்ளோ ஈஸியா கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. ஈஸி தானே இது? போட்டுறலாம் தானே? சஹானா சொல்றியா எனக்கு ரே டயகிராம் வரைய? f சொல்லுமா? 25 cm. எஸ் நவனீத், அவ்வளவுதான் பாருங்க. பாதி தானே. ஏன்னா நமக்கு என்ன தெரியும்? c-ங்கிறது சேம் சைஸ்னா c which is 2f. இப்ப 2f வந்து 50 னா f is equal to 25. அப்படியே போட்டுறலாம். நீங்க ப்ராப்ளமே போட வேண்டாம். டைரக்டாவே எழுதிடலாம் நீங்க. இப்ப ரே டயகிராம் வரையணும். we know that it is a type of mirror. நீங்களே சொல்லிட்டீங்க இது கான்கேவ் மிரர்னு சொல்லிட்டு. மேம் சொல்லுமா யார்? அவங்க ஃபோக்கல் லென்த் கொடுக்கலையே மேம். வருண் பாதி தானே வரும். நீ கண்டுபிடிக்கலாம் வேணா இல்லையா? இப்போ உனக்கு u-வும் தெரியும் v-யும் தெரியும் இல்லையா? நீ வேணா ஃபார்முலா போட்டு கண்டுபிடிக்கலாம். பட் உனக்கு இது என்ன தெரியும்? உனக்கு c-ல வச்சிருக்கோம். ஆப்ஜெக்ட் அட் c னா இமேஜ் ஆல்சோ அட் c. அப்ப f என்னவா இருக்கும்? அதுல பாதி தானே இருக்கும். x வரணும்ல நமக்கு. ஓகே ஓகே. எஸ் மேம். Ma'am, if the object distance is -50, won't the focal length also be -25? Yes, ma. Focal -25, yes. So this is my f here. So ray diagrams correct-ஆ போட்டுட்டு focal length எதுல நெகட்டிவா இருக்கும்? ஏனா இது வந்து ஒன்னு ஃப்ரண்ட்ல இருக்குல்ல வரும் அது. Before the எந்தெந்த mirrors only concave. Concave னு சொன்னா மிரர்னாலும் சரி லென்ஸ்னாலும் சரி focal length is negative. எல்லாமே நெகட்டிவ். ஆமா. focal length is definitely negative. u எப்பவுமே நெகட்டிவ் இல்லையா? கான்கேவ் லென்ஸ்ல மட்டும் v is negative. கான்கேவ் மிரர்ல வந்து ஒரே ஒரு கேஸ்ல v பாசிட்டிவா வரும் நமக்கு. கான்கேவ் லென்ஸ்னா எல்லா கேஸ்லயுமே அந்த வர்ச்சுவல் அண்ட் அந்த லாஸ்ட் கேஸ்ல மட்டும் தான் நமக்கு நெகட்டிவா வரும். ஆமா. அப்ப நீங்க அத வந்து क्वेश्चனை பார்த்து டிசைட் பண்ணிக்கலாம் சம்டைம்ஸ். ஏனா இப்ப ஃபோக்கல் லென்த் வந்து 20 னு கொடுத்துட்டாங்க. ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பிளேஸ்ட் அட் 30 னு கொடுக்கறாங்கன்னா கண்டிப்பா v வந்து நெகட்டிவ் தான் நமக்கு இல்லையா? ஏனா ரொம்ப கிட்ட போனாதான் v பாசிட்டிவ் ஆகும். தள்ளி இருக்க ப்ராப்ளம் இருக்காது. கேட்க மாட்டாங்க. they will usually not ask you that many questions. ஓகேவா? எல்லாரும் போடிங்களா? எனக்கு பிரஜன் போடியாப்பா? For convex will the u be positive? Always u is negative, Archit, because u is the object இல்லையா? Object has to be in front. When it is in front of the mirror, you have to keep your face before the lens, before the mirror இல்லையா? So always u is negative. u will never be positive. சரியா? Okay. Okay. So we'll quickly do this question which you made a mistake.
மேம் அப்புறம் அந்த சைன் கன்வென்ஷன் அந்த பார்க்கணும். சைன் கன்வென்ஷன் பார்க்கணும் தான். பார்க்கணும்னா பிடிக்கல. படிக்கணுமான்னு சைன் கேக்குறியா? கன்வென்ஷன்னா அந்த ஒரு இருக்குல்ல மேம் சைன் கன்வென்ஷன் இல்ல நியூ கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேட்ஸ் அதானே சொல்றேன். ஆமா மேம். See அது வந்து படிச்சு வச்சுக்கிறது பெட்டர் தான். தியரி क्वेश्चनல கேட்பாங்களான்னு தெரியாது. எனக்கு தெரிஞ்ச ப்ராப்ளம்ஸ் தான் கேட்பாங்க. So okay, one last question. I'm not going to do many questions for you. So இது வந்து என்னன்னா it's given a spherical mirror forms 1/3 times magnified virtual image of an object placed 18 centimeter in front of it. Find its focal length. சரியா, ஸ்பெரிக்கல் மிரர்னு கொடுத்துட்டாங்கப்பா. சோ மிரர்னு இருக்கு. மிரர்னா கான்கேவ் லாஸ்ட் கேஸ் வரலாம், இல்லனா கான்வெக்ஸா. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இது கண்டுபிடிங்க. மேக்னிஃபிகேஷன் வச்சு ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்திருக்க இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எழுதுங்க. V is equal to 6 ma'am. ஓ 1/3. V is equal to 6 கரெக்ட் பா. Yes ma'am, V is equal to 6. 18/3 6 ma'am. கண்ணா மத்தவங்க எல்லாம் come on. யார் போடுறீங்க, யார் போடல இன்னும்? -6 இல்ல பிளஸ் எங்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் இது என்னன்னு இப்ப கண்டுபிடிங்க. நீ சொன்ன மாதிரி இப்ப நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? இது ஒரு மிரர்னு சொல்லியாச்சு. ஓகேயா? மிரர்ல வந்து குட்டியா இருக்கு. வர்ச்சுவல் இமேஜ்னு சொல்லிட்டேன். ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பிளேஸ் 18 சென்டிமீட்டர் சொல்றாங்க. ஆமா கண்ணா, ஃபோக்கல் லென்த் 9. எஸ்மா, இது 18 சென்டிமீட்டர் கொடுத்திருக்கேன் வரும். அப்ப எவ்வளவு தள்ளி பாரு, ஒரு ஸ்கேல் டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா? நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம், எப்பயுமே பக்கத்துல வச்சாதான் வந்து ஈவன் இஃப் இட் இஸ் a concave mirror அந்த பக்கம் வரும். சோ இங்க வந்து ரொம்ப குட்டி மேக்னிஃபிகேஷன் வந்து m is equal to 1/3. அது பாசிட்டிவ். சோ -v/u is equal to 1/3. ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துட்டாங்க. So -v/-18 is equal to 1/3. So v is equal to 6. கரெக்டா? So v is equal to 6 நாவே we get a virtual erect. கரெக்டா? இது கரெக்டா வந்தாதான் உங்களது வந்து virtual erect image ஆச்சு. இப்போ you do your mirror formula. 1/f is equal to 1/v plus 1/u. u க்கு மட்டும் சைனோட போடுங்க. இந்த 1 மேல கொண்டு போயிருங்க. நான் எப்பவுமே உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன். ஏன்னா வந்து it is always better to do LCM as positive. So into 3 போடணும் இல்லையா? அப்ப 3 minus 1. 2/18. So f is equal to 18/2 which is 9. அப்ப என்ன டைப் ஆஃப் மிரர்? Concave. அர்ஷித், கான்வெக்ஸ். பாசிட்டிவ் பாருங்க. ஃபோக்கல் லென்த் பாசிட்டிவா வருது இல்ல? ஃபோக்கல் லென்த் பாசிட்டிவா இருந்தா it is going to be a convex mirror தான். டவுட் வராதே இதுல? இந்த பேசிக்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணீங்கன்னா லைட்ல ஒரு 10 மார்க்ஸ் இருக்கு. You can easily score the 10 marks with just like that you can score. எனக்கு தெரிஞ்சு everybody is capable of scoring 70+ பா. நீங்க வந்து அவ்வளோ படிச்சிருக்கோம் நம்ம. சரியா? கொஞ்சம் வந்து கான்ஃபிடென்ட்டா எழுதுங்க எக்ஸாம். இந்த மாதிரி வந்து சில மிஸ்டேக்ஸ்லாம் வந்து நீங்க அவ்வளோ கேவலமான மிஸ்டேக்ஸ் இதெல்லாம். எவ்வளவு வாட்டி படிச்சிருக்கோம் நம்ம. ஆனா நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ரொம்ப அசால்ட்டா எழுதுறீங்க. அது ஓகே அப்படின்னு எழுதுறீங்க. அப்படி எழுதாதீங்க. நல்லா யோசிச்சு எழுதுங்க. நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கோம். This is one last chance for us. இல்லையா? நெக்ஸ்ட் tomorrow by this time you have finished your paper. ஓகேயா? So don't take it lightly. நல்லா திங்க் பண்ணுங்க. பிரெயின் கொஞ்சம் வேலை கொடுத்து திங்க் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி இருக்கு, என்ன கேஸ், வாட் ஹேவ் வி லேர்ன்ட், கொஞ்சம் காமா திங்க் பண்ணி எழுதுங்க. சரியா? So this is regarding your physics. So I'm not going to evening வந்து நான் எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாரோடையும் சேர்ந்து பண்றேன். மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டிலாம் வந்து 6 o'clock செஷன்ல நான் உங்களுக்கு பண்றேன் அதுல இருந்து. பட் லைட்டோட பேசிக்ஸ் I just wanted to teach you because இதுல நீங்க கொஞ்சம் மிஸ்டேக்ஸ் பண்றீங்க. So எனக்கு தெரிஞ்சு after this please go through your light lesson once. அந்த கேஸ் எல்லாமே ஒரு வாட்டி போங்க. சரியா? நெக்ஸ்ட் I am going to move to biology, life processes. கதை கேட்கணுங்க கதை கேளுங்க. இல்ல கதை வேணாம் மேம்னா கிளம்புங்க, போய் படிங்க நீங்களே. சரியா? எனக்கு கேட்கணும். By around 4 o'clock டா சுஹாஸ்.
around 4 o'clock, I just want to join for one final or 70 questions I am collecting for from all different, konja different are the questions alla. We know the answer, but we don't know the question. Chariya, till that time you have. So I'll quickly do enough. Life process score 12 marks. In the 12 marks, I want you to get 12 out of 12. நீங்க பயாலஜி இந்த பேப்பர் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஐ அம் கெட்டிங் டிமோட்டிவேட்டட். ஏன் இப்படி கம்மியா வாங்குறீங்கன்னு சொல்லிட்டு. சரியா? ஓகேப்பா. லெட் மீ ஸ்டார்ட் ஹியர். சோ லைஃப் ப்ராசஸஸ் வருண்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். சொல்லு வருண். லைஃப் ப்ராசஸஸ்ல எல்லாமே வந்து கன்ஃபியூஷன் அங்க. இனிதான் கொஞ்சம் நல்லா படிச்சிருக்க. கொஞ்சம் எல்லாரும் வந்து ரீப்ரொடக்ஷன்ல மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க. இப்ப இன்னைக்கு படிக்கிறீங்க இத்தனை நாள் லீவ் கழிச்சு. கொஞ்சம் கிளாரிட்டி வருது. கிளாரிட்டி வருதா? சரி, ஓகே. நமக்கு இதுதான் வந்து மைண்ட் மேப் ஃபார் அஸ் ஃபார் லைஃப் ப்ராசஸஸ். ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ஃபர்ஸ்ட் கேட்க மாட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வாஸ் நியூட்ரிஷன் தேர் இல்லையா? சோ நான் உங்களுக்கு அப்படியே சொல்றேன். ரொம்ப நான் வந்து எல்லா பாயிண்ட்ஸும் உங்களுக்கு கீ பாயிண்ட் சொல்றேன், அவ்வளவுதான். சோ நியூட்ரிஷன் இருக்கு. இப்போ நியூட்ரிஷன்ல டைப்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷன். ஆட்டோட்ரோப்ஸ்னா என்ன யூ ஷுட் நோ. போட்டோசிந்தசிஸ் அதுவே பண்ண முடியும் இல்லையா? ஹெட்ரோட்ரோப்ஸ்னா என்ன? அதால ஃபுட் தானா இட் cannot make its own food. Those are directly or indirectly dependent on autotrophs. ஆமா, it is directly or indirectly dependent. So that is your first major point in nutritionல அதுதான். அப்ப ஆட்டோட்ரோப்ஸ்க்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்? green plants can prepare their own food. So that's example. அப்ப green plants மட்டும் தானா? இல்ல. some blue green algae. எதுலலாம் அப்புறம் அந்த குவிஸ் நேத்து எழுதின குவிஸ்ல மேம் ஃபங்கை சம்பந்தப்பட்ட ஒரு क्वेश्चन வந்திருந்தது மேம். அது தப்பா ஆன்சர் என்னன்னு தெரியல. யாருமே எதுவும் கம்ப்ளைண்டே பண்ணலையே. சோ நானும் விட்டுட்டேன் அதனால. ஓகே, சரி. அதே மாதிரி இன்னொன்னு அந்த குவிஸஸ் எல்லாம் திருப்பி நான் உங்களுக்கு ஓபன் பண்ணி விடுறேன். திருப்பி ஒரு வாட்டி பண்ணுங்க. ஏன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது அது ஒரு மெமரியில போகும். டெம்பரரி மெமரி தான் அது. சரியா? நமக்கு வந்து டெம்பரரி தான் வேணும். நாளைக்கு அப்புறம் நீங்க மறந்துடலாம் தான். பட் கொஞ்சம் ஸ்டோர் ஆகட்டும். ஒரு 24 ஹவர்ஸ்க்கு அது ரீட்டைன் ஆகட்டும். சரியா? அதனால ஒரு வாட்டி திருப்பி கூட அந்த குவிஸ் எல்லாம் பண்ணுங்க. அதே MCQ வந்ததுன்னா நீங்க கொஞ்சம் நல்ல மார்க் வாங்கலாம் அதுலயும். சோ இப்போ ஆட்டோட்ரோப்ஸ் மட்டும்னா green plants give 2 examples-னா green plants as well as blue green algae. அப்போ வேற எதெல்லாம் பண்ண முடியும்? ஏன் பண்ண முடியும்? அதுல வந்து குளோரோஃபில் இருக்கு. அதனால தான் they can prepare their own food. ஹெட்ரோட்ரோப்ஸ்க்கு 3 டைப் ஆஃப் நியூட்ரிஷன். மூணுத்துக்கும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க இல்லையா? ஒன்னு பாராசைட்ஸ், parasitic, saprophytic and holozoic. Holozoic நமக்கு நிறைய தெரியும். பட் நமக்கு தெரிஞ்ச பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அமீபா அண்ட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தான் நம்ம போட்டிருக்கோம், படிச்சிருக்கோம் புக்ல. சோ லெட் us stick on to that. நெக்ஸ்ட் இமீடியட்டா வந்து போட்டோசிந்தசிஸ் பத்தி படிக்கணும். இப்போ போட்டோசிந்தசிஸ்ல என்னெல்லாம் இருக்கு that we have to study. raw materials என்னென்ன? CO2 வாட்டரும் it is taking in, and then photolysisனா என்ன? splitting of water molecule, then glucose is formed. முடிஞ்சிச்சு. இதுவும் ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு. டைஜஷன் ப்ராசஸ் நிறைய வாட்டி படிச்சிருக்கீங்க. ஃபர்ஸ்ட் யூ டேக் த மவுத்ல நமக்கு என்ன தெரியணும்? இங்க வந்து salivary glands இருக்கு. salivary glands amylase is secreted. salivary amylase இல்லையா? salivary amylase வந்து the starch breakdown வந்து starts in the mouth itself. simple sugars மாத்தும். ஆமா. சோ உடைச்சிடும். ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சுகர்ஸ் வந்து சிம்பிளா மாத்துனதுக்கு அப்புறமா ஈசோஃபேகஸ்ல பெரிஸ்டால்சிஸ். by that movement it comes down. ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபுட் கீழ வரும். சரியா? பை ரிதமிக் கன்ட்ராக்ஷன். சோ வந்து படுத்துட்டு இருந்தாலும் ஃபுட் உள்ள போகுமா? உள்ள போகும். ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. ஏன் வந்து பிரச்சனை? எபிக்ளாட்டிஸ். ஏன் படுத்துட்டு சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க? பிகாஸ் எபிக்ளாட்டிஸ் இஸ் தேர். சோ when I am talking, air will get inside. பேசும்போது நம்ம வேற ஏதாவது when we are normally we are there na all the air it will be closed. The glottis is the aperture. Epi-na covering நான் சொல்லிருக்கேன் உங்ககிட்ட. இப்போ epiglottis will cover your food pipe. Always the air pipe only will be open. So அதனால பேசிட்டே இருக்கும்போது இல்ல மூச்சு விடும்போது வந்து air will get inside your trachea without any problems. But when we are eating, அதனால தான் என்ன சொல்லுவாங்க? ஒரு இடத்துல உட்காரணும். because the brain has to realize that you are going to eat now. அப்ப என்ன பண்ணும்? அந்த epiglottis will move that side and it will allow your food to go inside. அப்ப சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது பேசினீங்கன்னு சொன்னா திருப்பி காத்து உள்ள போச்சுன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகும். சம்டைம்ஸ் அதனால தான் என்ன ஆகும்? போய் நம்ம புறை ஏறுறதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? the food gets inside the windpipe. so அப்ப என்ன பண்ணும்? இமீடியட்டா வந்து windpipe வந்து it will try to throw it out. So we go and spit out the food. தண்ணியும் அதேதான். when we by mistake it goes there na then the water வந்து வெளியே துப்பிடுவோம் நம்ம. ஏன்னா என்ன ஆகும்? அந்த லங்ஸ்ல போய் அந்த ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் அடைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னா there is no way we can remove it இல்லையா? சோ அதை தாண்டி போக கூடாது. தொண்டையை தாண்டி வந்து அந்த ஃபுட் வந்து it should not reach the trachea. so இதுதான் வந்து ப்ராசஸ். அதனால ஈசோஃபேகஸ் வந்து it is going to have some peristalsis னு சொல்லுவோம். rhythmic contractions and அது பண்ணி உள்ள தள்ளும். அது நான் என்ன சொன்னோம்? அது ஸ்டமக்குக்கு போகுது.
ஸ்டமக் இஸ் அ மஸ்குலார் பேக். எப்படி ஹார்ட் ஒரு மசிலோ அது மாதிரி ஸ்டமக்கும் ஒரு மஸ்குலார் பேக். அப்போ இங்க ஒரு ஸ்பிங்டர் மசில்ஸ் இருக்கு. எப்ப பார்த்தாலும் சாப்பிட்டுட்டே இருக்க உள்ள போதா டமால் டமால் வயிற்றுல போய் விழாது இல்லையா? இட் வில் ஹேவ் டு வெயிட். So till some sufficient amount of food is eaten, it will not enter the stomach. Stomach is like a grinder. It will be ready. Once the food comes here, it will start to act on the food. அதுக்கு stomach is also called as gastric gland. அதுல என்ன இருக்கு? pepsin இருக்கு. pepsin வந்து protein breakdown starts எங்க? stomachல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். So வாயில சாப்பிடும்போது protein breakdown ஸ்டார்ட் ஆகாது. So இங்க வந்தாச்சு, food நல்லா grind ஆயிடுச்சு. ஆனா அது உடனே வந்து it will not go into the small intestine. It will wait for some time till enough amount of food is secreted. Sphincter muscles மட்டும் சொல்றீங்க? Sphincter ஸ்டாப்பர் மாதிரிப்பா, இங்கேயும் இருக்கு. ஸ்பிங்டர்னு பேரு. ஃபுட் போயிட்டே இருக்கும்ல மேம், பட் அது உள்ள ஃபுல்லா போகாது. அது வந்து ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தான் அது சமக்குள்ள போகும். இங்க ஒன்னும் அதுக்கு கார்டிங் மாதிரி இருக்கும் அங்க. சோ கொஞ்சம் சொல்லுவோம்ல சம்டைம்ஸ் சாப்பிட்டது தொண்டை வரைக்கும் இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் நமக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய சாப்பிட்டோம்னா, பிகாஸ் வி கீப் ஆன் ஈட்டிங். 4 இட்லினா ஓகே, அதுக்கு மேல நம்ம சாப்பிட்டுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் டு கோ டவுன். சரியா? அதுதான் அதோடைய இது. சோ ஸ்பிங்டர் மசில்ஸ் உங்க புக்ல இருக்கு, ஆனா ரொம்ப கிளியரா ப்ராமினென்ட்டா கொடுக்கலப்பா. பட் ஜஸ்ட் நோ தட் இட் இஸ் தேர். இப்போ பெப்சின் கூடயே வந்து இங்க 3 விஷயம் இருக்கு இல்லையா? இட் ஹாஸ் டைல்யூட் HCl and mucus. These are your 3 main secretions of the stomach. இப்போ பெப்சின் இஸ் an enzyme தெரியும். டைல்யூட் HCl எதுக்கு இருக்குன்னா அசிடிக் மீடியம் வேணும் ஃபுட் டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு, ஒரு பெப்சின் ஆக்டிவேட் ஆகிறதுக்கு தான் HCl வேணும் நமக்கு. அந்த HCl killing the germs of the கரெக்ட்பா. 2 யூஸ் இருக்கு இல்லையா? ஒன்னு பெப்சின்காக, இன்னொன்னு ஜெர்ம்ஸ்காக. இப்போ மியூக்கஸ் எதுக்கு இருக்கு? லைனிங் ஆஃப் த ஸ்டமக் இல்லையா? ஆசிட் போய் இந்த ஸ்டமக்கோட வால்ஸ்ல போய் ஆக்ட் பண்ணா அந்த டிஷ்யூஸ்லாம் ரொம்ப சாஃப்ட். அது ஆக்ட் பண்ணாம டெலிகேட், அது ஆக்ட் பண்ணா அப்புறம் ஏதோ ப்ராப்ளம் வந்துரும். அதனால ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு HCl இருந்து மியூக்கஸ். சோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் அண்ட் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் இல்லையா? சோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபுட் வந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனுக்கு தான் போகும். பார்க்கிறதுக்கு தான் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் இட் வில் கோ டு தி It's a very highly coiled structure. இப்போ இதுல இருந்து என்ன क्वेश्चन கேக்குறாங்க? Why is it எது வந்து பெருசா இருக்கோ எது இங்க இருந்து போய் ஜாயின் பண்றத காமிக்கணும் நீங்க. It will go and join here. அதுக்கு அப்புறம் இங்க ஃபுல்லா ஃபுட் பாஸ் பண்ணிட்டு it will get out through your anus. இந்த anus லைனும் கேட்க மாட்டாங்க டயகிராம்ல. மவுத் லைனும் சேமா இருக்கணும் உங்க பாடியில எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி. இதுல வந்து சைடுல pancreas, liver இல்லையா? சோ ரெண்டுமே பார்ட்ஸ். ஒவ்வொரு பார்ட். லிவர் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் கிளாண்ட் இன் த பாடி. அதுல கால் பிளாடர்னு ஒரு கிளாண்ட் இருக்கு. அது என்ன பண்ண போகுது? இட் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டோர் பைல். செக்ரீட் பண்ணாது, ஸ்டோர் தான் பண்ணிக்கும். லிவர் செக்ரீட்ஸ் பைல் ஜூஸ். சோ லிவர் வந்து நம்ம கேட்டிருந்த எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்ட் வந்து என்சைம் செக்ரீட் பண்ணும். அப்ப என்சைம் செக்ரீட் பண்ணும்போது அதுக்கு பேரு எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்ட். அப்ப அது என்ன இருக்கு? they are all ductless glands. இது HCl எல்லாம் exocrine glands மேம். stomach is an exocrine gland. stomach is secreting pepsin. அதுவும் ஒரு exocrine function. அது ஏன் அப்படின்னா அது அங்க இருந்து எங்கேயுமே போகாது. அதுக்கு டக்ட் டியூப் எல்லாம் கிடையாது. சரியா? அது அங்கேயே இருக்கும், அங்கேயே ஆக்ட் பண்ணும், அதோட வேலை அங்கேயே முடிஞ்சு போயிடும். இட் டஸ் நாட் டிராவல். whereas இங்க pancreas is a dual gland. pancreasல வந்து இதுவும் செக்ரீட் ஆகும், என்சைம்ஸ் செக்ரீட் ஆகும், ஹார்மோன்ஸும் செக்ரீட் ஆகும். அப்ப என்னென்ன என்சைம் செக்ரீட் ஆகுதுன்னா 3 என்சைம் செக்ரீட் ஆகும் இல்லையாப்பா? இங்கேயும் ஒரு அமைலைஸ் செக்ரீட் ஆகும். இங்க வந்து அதே மாதிரி ட்ரிப்சின், பெப்சின் மாதிரி ட்ரிப்சின், லைபேஸ். வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும். ஆமாப்பா, அமைலேஸ்னாவே அதான். ட்ரிப்சின் பெப்சின் ஒரே மாதிரி தானே? ஆமா, இது வந்து புரோட்டீன் பா. ட்ரிப்சின் வந்து புரோட்டீன் தேஜேஸ்வர். ஓகே. லைபேஸ் தான் லிபிட்ஸ். இப்ப பைல் ஜூஸோட யூஸ் என்னன்னா 2 யூஸ் இருக்கு. ஒன்னு என்னப்பா? எமல்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபேட்ஸ் இல்லையா? அதுக்கு நம்ம 2 ஒரே இதா இருக்கணும். 2 ஒரே இல்ல, அது பண்ணுது. அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும்? அதுகிட்ட இருக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன், யூஸ் பண்ணிக்குது அது. சோ இப்போ இந்த pancreas மட்டும் என்ன பண்ணும்னா இன்சுலின் குளுக்கோகானை வந்து செக்ரீட் பண்ணிட்டு டக்ட் இருக்கு அதுகிட்ட, அதை வச்சு பிளட்ல கொண்டு போய் விட்டுரும் அது. சோ என்ன டிஃபரன்ஸ்? நான் கேட்ட क्वेश्चन ஆன்சர் கீழ இருக்கான்னு தெரியல. எண்டோக்ரைன் எக்ஸோக்ரைனுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னு கேட்டா, எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே டக்ட் இருக்கும். அது அங்க இருந்து கொண்டு வந்து வேற பிளட் ஸ்ட்ரீம்ல கொண்டு வந்து போடணும். அது இட் ஹாஸ் டு டம்ப் இட் இன் த ஸ்ட்ரீம், பிளட் ஸ்ட்ரீம்.
சரியா? சோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் மீறி லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன்ல என்ன நடக்குதுன்னா ஒன்லி வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன், எந்த ஹார்மோனும் இங்க கிடையாது. அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட்ல இருந்து நிறைய வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் அது மட்டும் தான் அதோட வேலை. இங்க வில்லை இருக்கா? எஸ் இருக்கு. இங்கேயும் வில்லை இருக்கு, இங்கேயும் வில்லை இருக்கு. ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ல நிறைய வில்லை இருக்கு, லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன்ல கொஞ்சம் கம்மியா வில்லை இருக்கு. பட் வில்லை ரெண்டு இடத்துலயுமே இருக்கு. ஹார்மோன்ஸ் இருக்கா ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ல? எஸ். இன்டெஸ்டினல் ஹார்மோன்ஸ், சாரி என்சைம்ஸ். என்சைம்ஸ் வந்து இன்டெஸ்டினல் என்சைம்ஸ் இட் வில் செக்ரீட். இட் இஸ் கால்ட் சக்கஸ் என்டெரிக்கஸ். நம்ம படிக்கல இத, பட் இருக்கு அது. அது பேரு சக்கஸ் என்டெரிக்கஸ்னு சொல்லுவோம். அது வந்து இன்டெஸ்டினல் ஜூஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்க புக்ல. ஸோ அந்த இன்டெஸ்டினல் ஜூஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், அதுல என்சைம்ஸ் இருக்கும். ஸோ த ஃபைனல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் யோர் டைஜஷன் வந்து என்னதுப்பா? குளுக்கோஸ், அமினோ ஆசிட்ஸ், ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அண்ட் கிளிசரால். 4 ப்ராடக்ட் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது. இது டைஜஷன் முடிஞ்சிச்சு. ஆனா டவுட் இருந்தா நான் ஸ்டாப் பண்ணுங்க, அவ்வளவுதானே. நான் கீ பாயிண்ட்ஸ் தான் போடுறேன், குட்டி குட்டி பாயிண்ட்ஸ்க்கு நான் போகல உங்களுக்கு. சோ மேஜரா இதுல இருந்து என்னென்ன வச்சு வேணா கொஸ்டின் உங்களுக்கு கேட்கலாம். ரெஸ்பிரேஷன் அதே மாதிரி. ரெஸ்பிரேஷன்ல நீங்க என்னெல்லாம் படிக்கணும்? மெயினா ரெஸ்பிரேஷன்ல உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய கொஸ்டின்ஸ். இப்போ கொஸ்டின் பேஸ்டா நீங்க பாத்தீங்கன்னா டயக்ராம் வரைஞ்சு அந்த டயக்ராம்ல என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்கு. இப்ப அதுல மெயினா வாட் இஸ் ஏடிபி, அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட். அதே மாதிரி என்ன ஏரோபிக் கொஞ்சம் மேல போறீங்களா? அமிலேஸ்னா லைக் pancreatic amylase மாதிரி. ஆமா. ஓகே ஓகே. ஸ்டார்ச் break downs the food into starch. ஆமாப்பா. அப்போ அங்க மவுத்ல அது அங்க ஸ்டார்ட் ஆகும், இங்க கம்ப்ளீட் ஆகும் கொஞ்சம். சோ ஸ்டார்ச்ல தான் நம்ம நிறைய சாப்பிடுற ஃபுட்ல ஸ்டார்ச் தானே இருக்கு. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது வந்து இங்க ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான்ப்பா. ஒண்ணு வந்து குட்டி குட்டி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. எதுக்கு வந்து பிளான்ஸ்க்கு லோ எனர்ஜி நீட்ஸ் இருக்கு? ஏன் இருக்கு? அவங்க மூவே பண்ண மாட்டாங்க, ஒரே இடத்துல இருப்பாங்க, லெஸ் ஆக்டிவா இருக்காங்க. அதனால அவங்களுக்கு பிளான்ஸுக்கு ரொம்ப எனர்ஜி தேவையில்லை, அதனால ஸ்லோவா ரெஸ்பயர் பண்ணும் பிளான்ஸ். ஆனா அனிமல்ஸ்க்கு அப்படி இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் திங் தட் வி ஹேவ் டு சே. நெக்ஸ்ட் வெரி அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் வாட் இஸ் த வாய்ஸ் பாக்ஸ். வாய்ஸ் பாக்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் என்ன? இது ஃபேரன்ஸா? லாரிங்ஸ். லாரிங்ஸ், ஃபேரன்ஸ், லாரிங்ஸ். வாய்ஸ்னா லாரிங்ஸ், சவுண்ட். மேம் எதுக்கு அப்புறம் இது வரும் மேம்? ஃபேரன்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் லாரிங்ஸ். எது ஃபர்ஸ்ட்? எல் ஃபர்ஸ்ட் வருது, பி ஃபர்ஸ்ட். பி ஃபர்ஸ்ட், எல் நெக்ஸ்ட் பா. ஃபேரிங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட், லாரிங்ஸ் நெக்ஸ்ட். ஓகே. சோ இங்க வந்து ஆல்வியோலை. சோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபேரிங்ஸ் மேல இருக்கு, அது கீழ லாரிங்ஸ், அப்புறம் ட்ரக்கியா. ட்ரக்கியால எதுக்குப்பா? ரிங்ஸ் இருக்கு, ரிங்ஸ் ஆஃப் கார்டிலேஜ். மேம் it will help like it will help not to collapse. So prevents collapsing இல்லையா? prevents collapsing of the air passage. மேம் இதுல ஒரு லைன் இருந்தது மேம், ஏர் பேசேஜ் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு லைன் இருந்தது, அது கேட்கலாம் நினைச்சேன் நானு. சொல்லுமா. நான் சொல்றேன் கண்டினியூ. நான் ஒரே ஓகே. எஸ் அர்ச்சித் சோ ஃபார் ஓகேவா? தேஜஸ்வர் உனக்குமா? எஸ் மேம். ட்ரக்கியா ஆல்சோ ஹஸ் மக்கஸ் மேம். சோ வந்து அதுவும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து இது டிஃப்யூஷன் இது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்பப்போ வந்து பாக்டீரியாஸ்லாம் எடுத்துட்டு இருக்கோம்ல மேம். ஆமாப்பா. சோ அந்த அதுல வந்து ட்ரக்கிய வில் இது சொல்றது ஹேர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? அந்த ஹேர் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு prevent any entry of foreign organisms இங்க. சோ இது முடிஞ்சிச்சு. rings of cartilage ஒரு question இல்லாம கண்டுபிடிச்சிட்டேன் மேம். சொல்லுமா. In human beings, air is taken into the body through the nostrils. The air passing through the nostrils is filtered by the fine hairs. That line of the passage and போட்டிருக்கு மேம். சரி. The passage is also lined with mucus. னா புரியல மேம். மியூக்கஸ்னா அந்த சளி மாதிரி இருக்குல்லப்பா, அதான் மியூக்கஸ்னு பேரு. மியூக்கஸ் எதுக்கு இருக்குன்னா டஸ்ட் எல்லாம் அதுல ஒட்டிக்கும்பா. நமக்கு சளியா வெளில பாத்துருக்கல, when you are cold இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? sometimes வந்து when you are sneezing mucus two waysலயும் இருக்கா மேம்? மியூக்கஸ் அதுதான். மியூக்கஸ் வந்து எப்பயுமே மியூக்கஸ்னா அதுதான். ஸ்லைமியா இருக்குல்ல, அது பேரு தான் மியூக்கஸ். அது வந்து எதுக்கு அதோட யூஸ் என்னன்னா டஸ்ட் எல்லாம் அது ஃபில்டர் பண்ணிக்கும். அப்ப நோஸ்ல வந்து டஸ்டா அது அப்படியே இருக்கும், உள்ள போகாது. நம்ம அப்புறம் we can blow it out. சரியா? சோ அதுதான் அதோட மெயின் யூசிங்க. இங்க வந்து அந்த KOH ஸ்டோரி கேட்பாங்கப்பா நிறைய வாட்டி. பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு வச்சு பிளான்ட்ல நம்மள ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க. நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது it will absorb CO2. அப்ப இது இருந்துச்சுன்னா போட்டோசிந்தசிஸ் அந்த கிளாஸ் கவர் பண்ணிட்டு அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் இருக்கு இல்லையா? அதுதான். பட் இதுல என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन நம்ம எப்பவுமே செய்யறது குளுக்கோஸ் பிரேக் டவுன் இல்லையா? சோ C6H12O6 நம்ம போட்டோம்னா plus O2 மா. ஓகே. இது ஃபர்ஸ்ட் இதே மூணு பாத்வேயா பிரிச்சிருவோம் இல்லையா? இது வந்து it will become pyruvic acid. 3 carbon molecule.
இல்லையா? சோ ஃபர்ஸ்ட் பைருவிக் ஆசிட் ஆயிடும். சோ பைருவிக் ஆசிட் ஆனதுக்கு அப்புறமா அத வந்து 3ஆ பிரியும் நமக்கு இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து சைட்டோபிளாசம்ல நடக்கும்ல மேம். C6 ஆமாப்பா C6H12O6 ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து சைட்டோபிளாசம் தான்ப்பா. இந்த இந்த சார்ட் எல்லாம் ஃபில் பண்ண சொல்லலாம்ப்பா ஒரு 2 மார்க் 3 மார்க் क्वेश्चनல. சோ C6H12O6 + 6O2 வா என்னமா ப்ராடக்ட் வரும்? யார் சொல்றீங்க எனக்கு? பிரஜன் பேஸ்ல என்கிட்ட. ரோஜர், can you complete this table for me? CO2 + H2O + NH. Then lactic acid in the absence of oxygen. No, in the lack of oxygen. Lack of oxygen. Lactic acid lack. இது அடுத்ததா? ஓகேப்பா. இது வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியால. Then you have your yeast. Then you have your muscles. இல்லையாப்பா? சோ இது வந்து absence நம்மளே வேணும்ட்டே குறைக்கிறோம் இல்லையா? அப்ப it is going to give you only ethanol + CO2. இதுதான் நான் மாவு புளிக்கிற எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் உங்களுக்கு இல்லையா? சோ இங்க வந்து 38 ATP வரணும் நமக்கு. டோட்டலா 38 தான். அது சொல்ற மாதிரி இங்கேயே 2 கிடைச்சிரும். அப்போ இங்க 36 கிடைக்கும். பட் டோட்டலா வந்து it is going to be 38 ATP molecules தான். சோ இங்க வந்து when there is lack na you are going to form lactic acid. So இங்க just 2 carbon molecule 3 carbon. நேத்து MCQல ஒரு क्वेश्चन மேம், இந்த physical activitiesனா lack of oxygen தான மேம்? ஆமா ஆமா கரெக்ட். அதுதான். சரியா? சோ எனர்ஜி வந்து இங்கேயே போடலாம் நீங்க, or you can just say இங்க plus energy. ஏனா உங்க புக்ல வந்து இங்க தான் plus energy னு போட்டுருக்காங்க. So you can just write plus energy here. Okay. So pyruvic acid is a 3 carbon molecule னு அவங்க கொடுத்திருக்காங்கப்பா. So 6 கார்பன்ல இங்க 2 molecules of pyruvic acid கிடைக்கும். அது ஒண்ணு ஃபுல்லாவே 6 கார்பனா இங்க மாறிடுச்சு. Complete oxidation is happening. So நிறைய எனர்ஜி கிடைக்கும். ATP full form என்ன மேம்? Adenosine triphosphate. ஸ்பெல்லிங் மட்டும் எழுதுறீங்களா? புக்ல இல்ல மேம் அது. எங்க இதுதானே இருக்கு. Adenosine triphosphate. ஓகேவா? சோ இந்த லெசன்ல வேற எதுவும் பெருசா அப்படி क्वेश्चन எதுவும் இல்லப்பா. பிரீத்திங், ரெஸ்பிரேஷன் அதுதான். சோ how is oxygen and carbon dioxide transported? இது வந்து एक्चुअली அடுத்த லெசனோட क्वेश्चन நமக்கு. இதுதான் வந்து நான் 2019 பேப்பர்ல இருந்து கொடுத்திருக்கேன். ஆக்ஸிஜன் எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படினு பார்த்தா ஹீமோகுளோபின் கரெக்ட்டாப்பா RBC ல இருக்கு இல்லையா? அந்த ஹீமோகுளோபின் வச்சு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். how is transport of O2 and CO2? இது ஒரு முக்கியமான क्वेश्चन நமக்கு. இதுக்கு வந்து ஹீமோகுளோபின் வேணும். whereas carbon dioxide க்கு ஒண்ணுமே தேவையில்லை. just soluble in water. இப்ப bloodலயே சும்மாவே transfuse ஆயிடும் இது. சரியா? சோ பிளாஸ்மாலயே இருக்கும் இது. இப்போ பிளாஸ்மால எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணா கார்பன் டை ஆக்சைடு நிறைய இருக்கும். whereas வந்து நம்ம ஹீமோகுளோபின் RBC எடுத்து பார்த்தோம்னா அங்க வந்து ஆக்சிஜன் நிறைய இருக்கும். சோ இது கேட்பாங்களாலாம் தெரியாது. பட் எஸ் இது இருக்கு. அதே மாதிரி அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அது டிசால்வ்ட் ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கும். சோ ஃபாஸ்டர் நிறைய அப்பப்போ எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். சோ அது கேட்பாங்க. ஃபிஷஸ்லாம் எப்படி வந்து ரெஸ்பயர் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. terrestrial organisms. And இந்த சார்ட் நீங்க நல்லா படிச்சிருக்கணும். ஏன்னா இந்த சார்ட் நீங்க ஏன் நல்லா படிக்கணும்னா அவங்க ஒண்ணு கேட்டுருவாங்க உங்களுக்கு. So what happens when there is breakdown of glucose? breakdown of only anaerobic respiration explain பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க full chart போடக்கூடாது. அப்ப நீங்க only இது மட்டும் தான் எழுதணும். இது மட்டும் நீங்க எழுதும்போது உங்களுக்கு கரெக்டா என்ன இருக்கோ அது எழுதுனீங்கன்னா போதும். anaerobic respiration இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலே போதுமா? ஆமா ஆமா இது மட்டும் எழுதுனா போதும். அது ஒரு சார்ட் நான் போட்டிருக்கேன் இல்லையா? அந்த டயகிராம் மட்டும் நீங்க போட்டீங்கன்னா போதும் அதுக்கு. சரியா? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது வந்து நம்மளுடைய ஹார்ட். ஏன்னா அது வந்து கண்டிப்பா நிறைய क्वेश्चंस கேக்குறாங்க. இந்த உங்க வாய்ஸ் கேட்க மாட்டேங்குது. கேட்க மாட்டேங்குது வாய்ஸ். கேக்குதாப்பா? இப்ப கேக்குது.
ஓகே கண்ணா. ஸோ இங்க நமக்கு மெயினா ஒரு ப்ராசஸ் வச்சுக்கோங்க, அந்த ப்ராசஸை கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷனிங் வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு. ஸோ ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷனிங்ல நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஹவ் ஆஸ்க்ட் யூ டு ஸ்டார்ட் வித் வாட் எவர் யூ ஆர் கம்ஃபர்டபுள். அப்போ இங்க சுப்பீரியர் வீன கேவா அண்ட் இன்ஃபீரியர் வீன கேவா இருக்கு. அப்ப அது வந்து போர் பண்றது we have to know what it comes and pours into. ரைட் ஆரிக்கல், அப்ப இது ரைட் சைடு உங்களுக்கு. ரைட் ஆரிக்கல் ரைட் சைடுல எப்பயுமே இம்பியூர் பிளட் தான் இருக்கு. ஆரிக்கல் ஏட்ரியம் ரெண்டுமே சேம் தான். சோ ரைட் ஆரிக்கல் கிட்ட இங்க வந்துருச்சு. ரைட் சைடு பிகாஸ் இட் இஸ் இம்பியூர் பிளட், அது ரொம்ப ஹெவின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இங்க இருக்கிறது நான் கேட்டிருந்த டிஃபரன்ஸ் இங்க தப்பா எழுதுனீங்க. ட்ரைகஸ்பிட் ஈஸி டு ரிமெம்பர் வந்து பாவம் ஹெவியா இருக்குல்ல, இம்பியூர் பிளட்டா இருக்கு நிறைய, அதுல வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு பிளட்டா இருக்குது. சோ இட் இஸ் கோயிங் டு நீட் லிட்டில் மோர் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கஸ்ப் அதுக்கு தேவைப்படுது. ஸோ ட்ரைகஸ்பிட் வால்வ் இங்க இருக்கு ரைட் ஏட்ரியம்ல. அங்க இருந்து அது ஃப்ளோ ஆகணும், இங்க ரைட் வென்ட்ரிக்கிள்க்கு வரணும். இது இம்பியூர் பிளட்டா இருக்கு. ஸோ இட் ஹாஸ் டு பி டேக்கன் டு லங்ஸ் மேம். லங்ஸ்ல இருந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் வந்துட்டு பல்மனரி வெயின்ல இருந்து பல்மனரி ஃபர்ஸ்ட் பல்மனரி ஆர்டரி. ஏன்னா ஹார்ட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் நிறைய குட்டி குட்டி விஷயம் இருக்கு இதுல. ஹார்ட்ல இருந்து வெளியில போச்சுனாலே அது ஆர்டரி தான். ஹார்ட்டுக்கு உள்ள வந்தாலே அது வெயின் தான். வீனக்கேவால இருந்து ஏட்ரியம்க்கு வரும்ல மேம், ரைட் ஏட்ரியம். தென் ரைட் ஏட்ரியம்ல இருந்து இட் இஸ் கோயிங் டு த ரைட் வென்ட்ரிக்கிள், இங்க இருந்து பல்மனரி ஆர்டரிக்கு போயிடுச்சு. இந்த சேம் டைம் என்ன ஆகணும், பல்மனரி வெயின் வந்துட்டு it will carry from the lungs to the left இல்லையா, லெஃப்ட் ஏட்ரியம்க்கு வந்துருச்சு. இங்க இருந்து அயோர்டா மூலமா it will go to all parts of your body. சோ அயோர்டால நீங்க பாத்தீங்கன்னா all the blood இங்க போக போகுது. அப்போ எதுக்கு வந்து நிறைய ஹையா எந்த வால் ரொம்ப திக்குன்னு கேட்டா லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் வால் தான் திக்கு. இங்க பைகஸ்பிட் வால்வ்ல மேம். இங்க பைகஸ்பிட் பா. அதே மாதிரி வென்ட்ரிக்கல் வால்ஸ் தான் திக்கு. ஏன்னு கேட்டா அது பம்ப் பண்ணும் இல்லையா. ஆரிக்கல் சும்மா ரிசெப்டக்கல் மாதிரி தானே, அது ஒரு வெசல் மாதிரி இருக்கு. ஜஸ்ட் அங்க வந்து ஃப்ளோ ஆகுது பிளட். அங்க ஃபுல் ஆயிட்டா இங்க மூவ் ஆகும்ல மேம். ஆமா, இங்க இருந்து பம்ப் பண்ணனும், இங்க இருந்து புஷ் பண்ணனும். அதனால வென்ட்ரிக்கலோட வால்ஸ் தான் திக்கர் மேம். அப்படியே ஓபன் பண்ணா வால்வ் ஃபுல்லா வந்துரும் இல்லையா. இங்க வந்து இது பம்ப் பண்ணாதான் வெளியில போகுங்கிறதுனால லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் வால் தான் திக்கர். ஓகே, இது நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஹார்ட்டுக்கு வந்து இட்ஸ் கவர்ட் பை பெரிகார்டியம் இல்லையா. இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் நமக்கு. ஹார்ட்டோட டபுள் மெம்பரேன் இருக்கு, அப்புறம் அதுக்குள்ள பெரிகார்டியல் ஃப்ளூயிட் இருக்கு. ஏன் இருக்கு, லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள் மட்டும் திக்கர். அதான் ஏன்னா அயோர்டா இல்லையா. அப்ப அதுக்கு வந்து நிறைய பிளட் பம்ப் பண்ணணும்ல, டு ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி அதுக்கு பிளட் எடுத்துட்டு போகணும். வேறாஸ் இங்க ஒரே ஒரு ஆர்டரி தானே, பல்மனரி ஆர்டரி மட்டும் தானே. சோ அதோடைய வாலை விட இது கொஞ்சம் திக்கரா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஓகே. இப்போ இதுல காமனா கேக்குற क्वेश्चन வந்து ஹார்ட் மசில்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஒர்க் ஆனா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹார்ட் பீட் ஃபாஸ்டா பீட் பண்ணும், கரெக்டா. அதே மாதிரி ஹார்ட் டிசீஸ் இருந்தா என்ன ப்ராப்ளம் ஆகும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஹார்ட் டிசீஸ் இருந்தா நம்மளுடைய சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம்ல ப்ராப்ளம் ஆகும். அவங்களுக்கு வந்து எனஃப் பிளட் வந்து பம்ப் ஆகாது. ஸோ அவங்களோட எனர்ஜி நீட்ஸ் வந்து ஃபுல்லா மீட் ஆகாது. அவங்களால நிறைய வேலை ஹெவி ஒர்க் எல்லாம் செய்ய முடியாது இல்லையா. எல்லாம் காமன் கொஸ்டின்ஸ் தான், போர்டு எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க. சோ நீங்களா தான் கெஸ் பண்ணி எழுதணும் சிலதெல்லாம் இதுல இருந்து. பெரிகார்டியம் வந்துட்டு கவரிங் ஆஃப் தி ஹார்ட் பா. கவரிங் ஆஃப் தி ஹார்ட். ஓகே, அவுட்டர் கவரிங். ஹார்ட்டுக்கு 3 லேயர் ஆஃப் கவரிங் இருக்கு. ஒன்னு என்னப்பா, அது ரிப் கேஜ்ல இருக்கு. இட் இஸ் வெரி நைஸ்லி பிளேஸ்ட் இன்சைட் த ரிப் கேஜ். ரிப் கேஜ்ல பிளேஸ் ஆயிருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது, அது வந்து ப்ரொடெக்ட் ஆயிருக்கு. எந்த இன்ஜுரி வந்தாலும். செகண்ட் வந்து இந்த 2 டபுள் லேயர்டு மெம்பரேன் இருக்கு ஹார்ட்டை சுத்தி. சோ அதுவுமே அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன, பெரிகார்டியல் ஃப்ளூயிட் இருக்கு. சோ பெரிகார்டியல் ஃப்ளூயிட் இருக்கிறதுனால இதுக்கு சென்டர்ல உள்ள அப்சார்ப் ஷாக்ஸ். லிக்விட் இருந்தாலே ஷாக் அப்சார்ப். சோ அதுவும் வந்து ஒன் ஆஃப் தி மெயின் பாயிண்ட்ஸ் இங்க நமக்கு தெரிய வேண்டியது. சரி, அப்புறம் மியலின் என்ன மேம்? மியலின் என்னப்பா? MYELIN. மைலின் ஷீத்தா? அது வந்து டென்ட்ரான்ல வரும் நினைக்கிறேன். மைலின் ஷீத் அந்த ஆக்சான் சுத்தி இருக்கிற கவரிங்க்கு பேருப்பா அது. ஓகே ஓகே, அது எம்சிக்யூல வந்திருந்தது. டபுள் சர்க்குலேஷன். எஸ்மா, டபுள் சர்க்குலேஷன்னா என்ன, அதுல என்ன பண்ணணும்னா 2 டைப் ஆஃப் சர்க்குலேஷன் நடக்கும். அதாவது பல்மனரி சர்க்குலேஷன், இன்னொன்னு சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன். How many circuits are there in the human circulatory system? 2 டபுள் சர்க்யூட் தானே, அது 2 தான் இருக்கும்.
சர்க்யூட்ஸ்னா என்ன? நான் இப்ப போட போறோம் பாரு. இப்ப நமக்கு இது என்ன பண்றோம்னா, இங்க டபுள் சர்க்குலேஷன் ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின். சோ ஹார்ட் இங்க இருக்கு, நீங்க வரைஞ்ச டயக்ராமே தான். ஹார்ட் இங்க இருக்கு. ஹார்ட்ல இருந்து மேல வந்து லெட்ஸ் சே ஹார்ட்டுக்கு மேல ஹெட் இருக்கு, ஹார்ட்டுக்கு கீழே பாடி இருக்கு, ரெஸ்ட் ஆஃப் தி பாடி இருக்கு, இங்க வந்து லங்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? சோ இப்போ இதுதான் நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம், நம்ம ஹெட்ல இருந்து ஹார்ட்டுக்கு எந்த பிளட் வெசல், யார் சொல்றீங்க? தேஜேஸ்வர், ஹெட்ல இருந்து ஹார்ட்டுக்கு எந்த பிளட் வெசல் வருது? என்னாச்சு அந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டீங்களா? எனக்கு சுஹாஸ் இருக்கியா? எஸ் சுஹாஸ். சஹானா, சுஹாஸ், யாரா சொல்லுங்க. ஹெட்ல இருந்து ஹார்ட்டுக்கு எந்த பிளட் வெசல்? சுப்பீரியர் வீன கேவா. பாடியில இருந்து ஹார்ட்டுக்கு இன்ஃபீரியர் வீன கேவா. அப்பதானே படிச்சோம் நம்ம அதை. So it is going to bring this here. அதே மாதிரி from heart to head என்ன blood vessel? வருண். Heart to head pulmonary artery. Oh sorry. ஹெட்க்கு எங்க போகுது? அயோர்டா. Okay, aorta. Aorta, both aorta தான? ஆமா இல்லையா? It is going to carry different parts of the body. left ventricle ல போகணும். ஹார்ட்ல இருந்து லங்ஸ்க்கு போறது பல்மனரி ஆர்டரி, லங்ஸ்ல இருந்து ஹார்ட்டுக்கு வர்றது பல்மனரி வெயின். கரெக்ட்டா? அந்த சார்ட் தான் நமக்கு வந்து டபுள் சர்க்குலேஷன். So double circulation, when they are asking you as a 3 mark question, try to draw a simple diagram. They will understand what it means. So pulmonary circulation அப்படினா என்ன? The pathway of blood from heart to the lungs and back to the heart is called pulmonary. Pulmonary நாவே lungs பா. So இப்போ நான் வந்து இந்த yellowல போடுறது வந்து pulmonary. இது first circulation. ஓகேயா? அப்போ what is systemic circulation? The pathway of the blood. இது இன்னொரு சர்க்யூட், ரெண்டாவது சர்க்யூட். புரியுதா உனக்கு? அதாவது மேல நான் போட்டிருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் yellowல ஒன்னு போட்டு காமிக்கிறேன், இன்னொன்னு நான் பிங்க்ல போடுறேன் பாருங்க. ஓகே. இந்த பிங்க்ல வெளியில போட்டிருக்கிறது ஒரு சர்க்யூட், இதுக்கு பேரு சிஸ்டமிக். ஓகே. உள்ள போட்டிருக்கிறது வந்து பல்மனரி. லங்ஸும் ஹார்ட்டும் மட்டும் பேசிக்கிறது பல்மனரி, குட்டி சைக்கிள் அது. அது ஒரு சர்க்யூட். அது ஒரு சர்க்யூட். வெளியில போட்டிருக்கிறது இன்னொரு சர்க்யூட். சோ ரெண்டு சர்க்யூட் இருக்கு. டபுள் சர்க்குலேஷன் அதுதான். ரெண்டு வாட்டி வந்து ரெண்டு சர்க்யூட்னா சர்க்குலேஷன். ஆமா, இது சர்க்குலேஷன் தான காமிக்கிறோம் சர்க்யூட் வச்சு நம்ம, இல்லையா? சோ இது வந்து ஒன்னு. இது எஸ் கனா all of you heart okay வா? சுஹாஸ் for you மா. ராதனா உனக்குமா? Yes மா. எஸ். சஹானா சத்தமே போடல. மேம் diastolic pressure ATM. சோ இப்போ வந்து இது இல்லாம we have to know about the arteries and veins, இல்லையா? ஆர்டரினா என்ன, வெயின்னா என்ன? இப்ப சேம்பர் ஆஃப் தி ஹார்ட் क्वेश्चंस கேட்பாங்க. which chamber of the heartல வந்து சரி வந்து முடிச்சிடுவோம். 120/80 mm systolic pressure. இது diastolic pressure. diastolic னா அதாவது நார்மல் பிபி. சிஸ்டோல் அப்படினு சொல்றது வந்து contraction of லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள். இருக்கிறதுலயே மேக்ஸிமம் பிரஷர் அப்பதானே வேணும், ஏன்னா நம்ம அயோர்டால புஷ் பண்ண போறோம். கரெக்டாப்பா? பிளட் வந்து அயோர்டால நல்லா ஃபோர்ஸா புஷ் பண்ணாதான் அது ஹார்ட்டை விட்டு வெளியில போய் எல்லா பார்ட்ஸ்க்கும் போகிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும். சோ அது அந்த ஒரு விஷயத்தை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்ல போறோம், சிஸ்டோல் அப்படின்னு சொல்றோம். டயோஸ்டோல் வரும்போது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகும், ஏன்னா வென்ட்ரிக்கிள் அப்போ புஷ் பண்ணாது. அப்போ டயோஸ்டோல் போது the blood pressure will be only 80 mm of mercury. சோ பிளட் பிரஷர்ல என்ன சிக்னிபிகன்ஸ் இருக்கு? இது ஒரு நார்மல் பர்சனுடைய பிளட் பிரஷர். நம்ம வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு நிறைய பிளட் பம்ப் பண்ணுவோம், நிறைய எனர்ஜி நமக்கு வரும். சோ அந்த வந்து வாட் டு வி சே, வி கால் தட் as ஈவன் 120ல இருந்து 200 கூட போகும். அதே மாதிரி சரியா சாப்பிடல, ஒரு நாள் ஃபுல்லா ஃபாஸ்டிங் இருக்காங்க, மயக்கம் வர மாதிரி அவங்களுக்கு இருக்கு, நம்ம மெஷர் பண்ணி பார்த்தோம்னா என்ன இருக்கும், பிபி வந்து இதுவே 80க்கு வந்திருக்கும். ஏன்பா குளுக்கோஸே இல்லையா அவங்க பாடியில? மார்னிங்ல இருந்து அவங்க ஃபாஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃபார் சம் ரீசன். சோ தே டோன்ட் ஹேவ் எனஃப் குளுக்கோஸ் இன் தேர் பாடி. அப்போ குளுக்கோஸ் இருந்தா தானே அது எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகும், அப்பதானே வந்து blood can carry that oxygen. சோ அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல வந்து the systolic pressure will drop down. சோ low blood pressure னா என்ன? இட் இஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன்னா ஜாஸ்தி, பிளட் பிரஷர் ஜாஸ்தி ஆகுறது. ஒரு நார்மல் இதுலயே வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா ஹார்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பம்ப் பண்ணிட்டு இருக்குன்னா இட் இஸ் டேஞ்சரஸ். ஏன் டேஞ்சரஸ்பா? ஆர்டரியில வந்து ஒரு பிளட் ஃப்ளோ ஆகுது,
அது ஒரு நார்மல் ப்ரெஷர்ல போகணும். வாட்டர் பைப் மாதிரி தானே. ஒரு லெவலுக்கு மேல அது ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா அந்த ஆர்ட்ரி பர்ஸ்ட் ஆயிடும் இல்லையா? ஆர்ட்ரி பர்ஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா கட் ஆயிடும் பாத்வே, சர்க்கியூட் இருக்காது. அப்ப ஹார்ட்ல இருந்து பாடிக்கும் பிளட் போகாது, எங்க லங்ஸுக்கும் போகாது. So that will lead like to only deoxygenated blood மட்டும் அதிகமா வந்துட்டு இருக்கும். பட் அதுல இருந்து லங்ஸ் போறதுக்கு அதுவும் இருக்கு. கரெக்ட். அது வந்து இருக்கும். இதுக்கு வந்து ஒரு கம்யூனிகேஷன் கட் ஆயிடுச்சுன்னா எப்ப ஆர்டரி கட் ஆனோம், பிளட் வெசல் கட் ஆறதுங்கிறது பெரிய விஷயம். பிகாஸ் ஆஃப் தட் அப்போ தானா வெடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க. ரத்த குழாய்கள் வந்து the blood vessels they will burst. அதுக்கு தான் வந்து பிளட் பிரஷரை நார்மலா வச்சுக்கிறதுக்காக நிறைய டேப்லெட்ஸ் பிரிஸ்கிரைப் பண்றாங்க. தின்னர்ஸ் மாதிரி கொடுப்பாங்க. so that the blood doesn't have much pressure. பட் நமக்கு என்ன நார்மல், இதுல வந்து என்ன டென்ஷன் ஆகாம கூலா இருங்க, பிளட் பிரஷர் எல்லாம் இல்லாம இருக்கலாம். சரியா? ஓகே, let us come back. so yes ma, largest gland na small intestine இருக்காதா? liver ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் வராதாமா? கிளாண்ட் நம்ம பார்க்க தான் குட்டியா வரையறோம். ஆனா வந்து இருக்கிறதுலே பெரிய கிளாண்ட் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் ஒரு ஆர்கன் பா. அதுக்கு உள்ள வந்து இன்டெஸ்டினல் கிளாண்ட்ஸ் இருக்கு. சரியா? அந்த கிளாண்ட் வந்து இவ்வளவுதான். ஒரு காலும்னார் எபித்தீலியம் நீங்க 9th படிச்சிருப்பீங்க. இப்படிதான் இருக்கும் அது. சோ ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனே கிளாண்ட் கிடையாதுல்ல. ஆனா லிவர் பை காலம் இருக்கு. ஓகே. சோ ஆர்டரிஸ் அண்ட் வெயின்ஸ் அதே மாதிரி டிஃபரன்சஸ் இப்ப பார்த்தா அதே டிஃபரன்சஸ் தான். ஆர்டரிஸ் திக்கா இருக்கு, வெயின் தின்னா இருக்கு. ஆர்டரிஸ் கேரி பிளட் ஃப்ரம் தி ஹார்ட் ஆல்வேஸ். இங்க அப்புறம் ஆர்டரிஸ்க்கு வால்வு கிடையாது. இதை மட்டும் மெயினா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். மேலே இருக்கிறது வெயின் தான். பிளட் டெஸ்ட் எல்லாம் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா நீங்க பாத்திருப்பீங்க இல்லையா? எல்லாமே மேலோவா இருக்கும் உங்களுக்கு. அது அதுலதான் இன்ட்ராவீனல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடுவாங்க. ஆர்டரி கொஞ்சம் கீழே தான், டீப்லி பிளேஸ்டா இருக்கும். நல்லதுதான் அது. ஏன்னா அது கட் ஆச்சுட்டா பெரிய டேஞ்சர். அதனால இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர். வெயின்ஸ்ல பிளட் லாஸும் கம்மியா இருக்கும். ஸோ சின்னதா அடிபட்டுச்சுன்னா நமக்கு ஒரு வெயின் கட்டார அளவுக்கு போகாது. பட் ஸ்டில் சின்ன டேமேஜ் இருந்துச்சுன்னா கூட பிளேட்லெட்ஸ்லாம் அங்க போய் அந்த பிளட் கிளாட்டை இமீடியட்டா அரெஸ்ட் பண்ணிடும். பட் ஆர்டரி டேமேஜ் வந்து இட் இஸ் மோர் சிவியர். சோ இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஆர்டரிஸ் அண்ட் வெயின்ஸ் பத்தின क्वेश्चंस. ஒரே ஒரு क्वेश्चन தப்மா, வாட் இஸ் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் இன் ஃபங்கை வந்துட்டு ஹெட்ரோட்ரோபிக் தானே மேம்? சாப்ரோஃபிட்டிக், ஹெட்ரோட்ரோபிக். ஹெட்ரோட்ரோபிக் தானே மேம்? ஹெட்ரோட்ரோஃப்ல இன்னொரு டைப்பும் இருக்குல்ல, சாப்ரோஃபைட்னு ஒரு டைப் இருக்குல்ல. அது ஆப்ஷன்ல இருந்துச்சுன்னா அதான் எழுதணும். ஓ ஓகே. எதுக்குன்னா ஃபங்கை எக்ஸாம்பிளா இருந்ததுல மேம் ஹெட்ரோட்ரோபிக். சோ சாப்ரோஃபைட் தி கரெக்ட் ஆன்சரா? சாப்ரோஃபிட்டிக் இருந்துச்சுன்னா அதான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே. சோ இதுல வந்து என்னப்பா கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி ஹைலி பிளேஸ்டா எந்த கிட்னி? லெஃப்ட் ரைட்ல? ரைட். சோ இது வந்து யூரேட்டர் டயக்ராம். இது மட்டும் கேட்க சான்ஸ் இருக்கு. தென் யூ ஹேவ் யுவர் யூரினரி பிளாடர் இல்லையா? யூ ஹேவ் யுவர் பிளாடர் ஹியர். இப்போ பிளட் வெசல்ஸ் போடுவோம் ஃபர்ஸ்ட். இட் கம்ஸ் இன்சைட் as renal artery. Renal artery உள்ள வந்து it is branching into two. so மேல இருந்து அயோர்டா தான். இது வந்து அயோர்டா. அயோர்டா வந்து கிட்னிக்குள்ள போகும்போது it is called as renal artery. ஏன்னா கிட்னிக்குள்ள போகுது. then when it comes out it is going to come out as vein. சோ இதுதான் உங்களுடைய சிஸ்டம் இல்லையா? சோ ஆர்டரி வந்து it will come supply blood and then it will join as a vein. சோ இந்த குட்டியா இருக்கிறது ureter. It is going to be as a passage between the kidney and the bladder. The bladder will act as a storehouse of urine. இது வந்து ஒரு muscular organ. சோ இது ஃபுல்லா இங்க ஒரு sphincter muscle இருக்கு. இங்கேயும் anal sphincter னு பேர் இருக்கு இல்லையா? இதுக்கு வந்து அதே மாதிரிதான். once it is nearly full then it is going to open and urinate outside. அவ்வளவுதான். so what is இதெல்லாம் மார்க் பண்ண சொல்லலாம். கிட்னில வேற என்ன இருக்கு? நெஃப்ரான் இருக்கு. நெஃப்ரான் அறிவாட்டி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். ஸோ நெஃப்ரான் நீங்க ஆல்ரெடி படிங்க பொறுமையா. பட் ஐடியலி எஸ், உள்ள வந்து ஒரு 2 ஆர்டீரியோல் எஃபரண்ட் அண்ட் எஃபரண்ட் ரீனல் ஆர்டரியில இருந்து தே கம் அண்ட் ஹை ப்ரெஷர்ல வந்து பிளட்டை கொண்டு இங்க கொடுக்குறாங்க. அந்த பிளட்ல இருந்து பை அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் நிறைய இருக்கும். உங்க புக்ல ஒண்ணுதான் போட்டிருக்காங்க. ஸோ நான் ரொம்ப போடல உங்களுக்கு. ஸோ ஒரு ப்ராக்சல் கன்வலேட்டர், ஒரு டிஸ்டல் கன்வலேட்டர், 2 டியூபியூல் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அது கலெக்டிங் டக்ட்டுக்கு போகும். ஸோ ஜென்ரலி திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ். ஸோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் யூரின் படிங்க ஒரு வாட்டி. என்னென்ன சப்ஸ்டன்சஸ்லாம் ஃபில்ட்ரேட்ல இருக்குங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ டியூரிங் ஃபில்ட்ரேஷன் வந்து குளுக்கோஸ், அமினோ ஆசிட்ஸ், சால்ட், வாட்டர், யூரியா அதெல்லாம் வந்து தே வில் என்டர் த டியூபியூல்
ஸோ ஃபைனலா வந்து ஒன்லி யூரியா, சால்ட், கொஞ்சம் எக்ஸஸ் வாட்டர் மட்டும்தான் மிச்சம் இருக்கும். மற்ற எல்லாமே வந்து the nephron வந்து it will reabsorb it inside the blood stream. இது blood vessels போகுது இல்லையா, இங்க வர்றது let's say ஒரு ஆர்டரியா உள்ள வருதுன்னு வச்சுப்போமே. ஸோ இந்த ஆர்டரி வந்து it is going to go like this. சரி, ஃபுல்லா போயிட்டு இது என்ன பண்ண போகுது, இட் இஸ் கோயிங் டு அப்சார்ப். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, டயக்ராம் மோஸ்ட்லி வரைய சொல்ல மாட்டாங்க, அதனால டோன்ட் கெட் வெரி மச் பேனிக்டு. டயக்ராம் கேட்டாலும் உங்களுக்கு வரைய தெரியும், ஓரளவுக்கு வரைஞ்சிங்கன்னா. அதே மாதிரி திருப்பி வரும்போது அது வெயினா மாறிடும்ப்பா. ஏன்னா நம்ம அதை படிச்சிருக்கோம். ஆர்டரி வில் பிகம் கேபிலரி, ஆர்டரி வில் பிகம் ஆர்டீரியோல்ஸ், ஆர்டீரியோல்ஸ் வில் பிகம் capillaries and capillaries will form venules. கடைசியில இந்த வெனியூல்ஸ்லாம் சேர்ந்து வெயின்ஸ் ஆகும். ஸோ ஒரே பிளட் வெசல் தான் அயோர்டாவா ஹார்ட்ல இருந்து கிளம்புறது, வீனகேவாவா திரும்ப போய் ஹார்ட்லயே முடியும். ஸோ மொத்தமா ஒரே டியூப் தான் அது, அங்கங்க கட்டு காப்பி பேஸ்ட்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி ரீனல் ஆர்டரியில இருந்து அப்படியே ரீனல் வெயின் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அதே லைன் தான் நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். ஸோ சேம் பிளட் வெசல் அஃபரண்டா வந்தது அப்படியே வெளியில போயிடும் திரும்ப. இதை நீங்க டபுளா வரையணும். ஸோ இது வந்து to renal vein. It forms the renal vein. Afferent மேல, efferent கீழே. உங்க புக்ல எப்படி இருக்கோ அதோட பாத்துக்கோங்க. டயக்ராம்ஸ் வந்து பயாலஜி கொஞ்சம் நல்லா பாத்துக்கோங்க. ஸோ இதுல என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க மெயினா, இந்த நெஃப்ரான் how will you describe the structure and functioning of nephron? இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்களா? கேட்டிருக்காங்க. 2017லயும் கேட்டிருக்காங்க, 2020லயும் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 2020ல வந்து ரெண்டுமே வந்து சாய்ஸே இப்படியே தான் இருந்துச்சு. ஒரு செட்ல பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டம் வரைஞ்சிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பிரீஃப்லி how urine is produced. So 3 மார்க்ல கேட்டா அவ்வளவு எழுதுனா போதும்பா. 3 மார்க்குக்கு மேல 5 மார்க்குக்கு வந்தாதான் நீங்க நிறைய எழுதணும். ஸோ இதுல பேசிக் 3 பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு என்ன தெரியணும்? ஃபர்ஸ்ட்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் யூரின்ல ஃபில்ட்ரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் நடக்கும். அது நீங்க குளோமருலஸ் வச்சு எழுதுவீங்க. ஃபில்ட்ரேஷன் ஆஃப் பிளட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் வவுமன்ஸ் கேப்சியூல். அதுக்கு பேர் வந்து அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன். அந்த ஃபில்ட்ரேட்ல என்னெல்லாம் இருக்கும் தெரியணும். குளுக்கோஸ் இருக்கும், அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கும், யூரியா அண்ட் யூரிக் ஆசிட் இருக்கும். இது வந்து இதெல்லாம் இருக்கும் அங்க. ஆமா, அது எல்லாமே திருப்பி வந்து யூ வில் ஹேவ் ரீஅப்சார்ப்ஷன். செகண்ட் ஸ்டெப் அது. ரீஅப்சார்ப்ஷன்ல எல்லாமே ரீஅப்சார்ப் ஆயிடும் எக்ஸெப்ட் கடைசியில மிச்சம் இருக்க போறது யூரியா, யூரிக் ஆசிட் தான். ஒன்லி யோர் யூரியா அண்ட் யூரிக் ஆசிட் வில் ரிமைன். ஸோ அது வந்து அந்த அமௌண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. அரௌண்ட் 180 liters ஆஃப் ஃபில்ட்ரேட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் எவ்ரி டே. அதுல இருந்து 1 or 2 liters தான் எக்ஸ்கிரீட் ஆகுது. ஸோ அந்த வெளியே வந்து யூரினேட் பண்றது ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒன்லி 1 or 2 liters, whereas ப்ரொடக்ஷன் வந்து 180 liters ப்ரொடியூஸ் ஆகுதான் அப்ராக்சிமேட்லி. சரியா? ஸோ இது வந்து இதான்ப்பா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லைஃப் ப்ராசஸஸ் லெசன். ஆன் டைம் முடிச்சிட்டோம் நம்ம. பரவாயில்லையே. சொல்லுப்பா. கேக்குறதுக்கு பட் இது அந்த ஃப்ளோயம் ஜைலம் அது மட்டும் கொஞ்சம். ஃப்ளோயம் ஜைலம், ஃப்ளோயம் ஜைலம்ல நிறைய படிக்க வேண்டாம். என்ன பண்ணலாம்னா ஜைலம். ஆனா மத்தவங்க உங்களுக்கு டவுட் இல்லைன்னா நீங்க கிளம்புங்க. ஈவினிங் நம்ம பார்ப்போம் 4 o'clock. அதுக்குள்ள படிச்செல்லாம் முடிச்சிருங்க ஒரு வாட்டி. கிவ் a full reading to all the main topics. லைக் இந்த ஜைலம் ஃப்ளோயம் டெஃபினிஷன் இல்லாம ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா மேம்? எக்ஸ்ட்ரா இல்ல, ஏதாவது அதர் தென் டெஃபினிஷன்ஸ் ஆஃப் இட். இது ஃபுட் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுமா அந்த லீவ்ஸ்ல இருந்து அதர் பார்ட்ஸ். அதுக்கு பேரு டிரான்ஸ்லோகேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இல்லையா நீ? டிரான்ஸ்லோகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்பிரேஷன்னா ஜைலம்க்கு வந்து டிரான்ஸ்பிரேஷன். அப்புறம் வேற என்ன? இப்போ டிஃபைன் ஃப்ளோயம் கொடுத்தா டிஃபைன் டிரான்ஸ்லோகேஷன் கொடுத்தா ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே டெஃபினிஷன் கொடுக்கணுமா? டிஃபைன் கேட்க முடியாது, ஏன்னா அது ஒரு ஆர்கன் இல்லையா உனக்கு, அதனால நீ அப்படி சொல்ல முடியாது. வாட்டர் அண்ட் டிசால்வ் மினரல்ஸ் ஆர் அப்சார்ப் பை ரூட் ஹேர். அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து ஜைலம் வெசல்ஸ் அண்ட் ட்ரெக்கீட்ஸ் வச்சு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது. அப்வர்ட் டைரக்ஷன்ல மட்டும்தான் போகும். இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு தான் டிரான்ஸ்பிரேஷன். இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி எதுவுமே தேவையில்லை. இப்போ ஹவு டு லீவ்ஸ் ஹெல்ப் இன் எக்ஸ்கிரீஷன் அப்படி கேட்கறாங்க ஒரு வாட்டி. அப்போ வந்து கேஷியஸ் வேஸ்ட் எல்லாம் கார்பன் டை ஆக்சைடு என்னெல்லாம் வேஸ்ட், வாட் ஆர் த வேஸ்ட் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் பா? அது தெரியுமா உங்களுக்கு? பிளான்டோட வேஸ்ட் எது அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு பிளான்ட்டுக்கு வேஸ்ட், வாட்டர் வேப்பரும், அப்புறம் ஈவன் ஆக்சிஜன்
இல்லையா? அதுக்கு ஆக்சிஜன் வேண்டாம் தானே கொடுக்குது நமக்கு அது. ஸோ ஆக்சிஜன் இது எல்லாமே வந்து ஸ்டொமேட்டா வழியா இட் இஸ் ரிலீஸ் இன்டு த ஏர் இல்லையா? அதே மாதிரி அது என்ன பண்ணும், சில தேவையில்லாததெல்லாம் வந்து CO2 வந்துட்டு உள்ள எடுக்கிறது தானே மேம்? நைட் டைம்ல மட்டும் தானே மேம்? ஆமா, நைட் டைம்ல தானே மேம்? ஆமா. ட்ரை லீவ்ஸ்ல வந்து இட் வில் ஹேவ் ஆல் த தேவையில்லாத ரெசின்ஸ், கம்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறது கூட அங்க உங்களுக்கு வெளியில வந்துடும். அது வந்து எங்க ஸ்டோர் ஆகும்னா ஓல்டு சைலம்னு இருக்கு பிளான்ட்ல. அந்த ஓல்டு சைலம்ல உனக்கு அது ஸ்டோர் ஆயிடும். அவ்வளவுதான். இதுதான் வந்து உனக்கு மெயினா அதுல கிவ் சம் என்னென்ன வேஸ்ட்னா சொல்ற மாதிரி ரப்பர் வந்து ஒரு வேஸ்ட். ஆயில் எல்லாமே பிளான்ட்டுக்கு வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஆம்பா. வாட் ஆர் த டிஃபரெண்ட் வேஸ்ட் இன் பிளான்ட்ஸ் ஒரு வாட்டி கேட்டிருந்தாங்க. அது யூக்கலிப்டஸ் ஆயில், க்ளோவ் ஆயில், சாண்டல்வுட் ஆயில், இது எல்லாமே வந்து அந்த ஆயில் வந்து இட் இஸ் அ வேஸ்ட் ப்ராடக்ட், கம்மு, ரெசின். அது தேவையில்லைன்னு பிளான்ட் வெளியில கொடுக்கறது தான் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது பிளான்ட்டுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே சரியா? Shall we meet then? Evening பாப்போமா? We'll stop the session now. அப்ப ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். Okay. Yes pa. Thank you so much. Yes ma. Bye da.